सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहेव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்று ஈத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டே உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடைய கமலத் திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைகின்றேன் நைமிஷாரண்யத்தொழிந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्ये नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் உள்ளூர மனசு வராட்டா கூட இதுதான் தர்மம்னு சுவாமி தீர்மானமாக எடுத்து சொன்ன உடனே அதை மறுக்க முடியாமல் தன் குழந்தையான ஸ்ரீராமனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி வச்சாள் கௌசல்யா என்று சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தோம். இந்த மங்களாசாசனம் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே ஒரு தாயார் பிள்ளைங்க பார்க்குற மாதிரி மாத்திரம் பார்க்குற கௌசல்யா. இப்படி தசரதுடைய விலாபத்தில் நம்மளுதே காகதிர் மமா 2 நாள் முன்னாடி அந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம். அந்த ராமனை தவிர எனக்கு வேறு யார் கதி இருக்கா? பரம பக்தனாக இருந்து பேசியிருக்கார் தசரதர். அதே மாதிரி தான் பரம பக்தியாக இருந்து கௌசல்யா தேவியும் இந்த சம்வாதம் நடக்கிற போது ஒரு 6 ஸ்லோகம் சொல்கிறாள். ஸ்ரேயோ முகூர்த்தம் தவ சந்நிதானம் மமேக கிருஷ்ணாத் அபிஜீவலோகாத். ஒரு பக்கத்தில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல போகங்களையும் கொண்டு வந்து கொட்டி இது வேணுமா, இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரே ஒரு முகூர்த்தம் ராமனுடைய சந்நிதி கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க உன்னுடைய சந்நிதி தான் எனக்கு உலகங்களுடைய போகத்தை விட உன் சந்நிதி ஒரு முகூர்த்தம் கிடைச்சா போடும், அதுதான் நமக்கு பரமலாபம். ஸ்ரேயோ முகூர்த்தம் தவ சந்நிதானம். இந்த ஸ்ரேகாங்கிற வார்த்தை தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யங்க. அதாவது
2 வார்த்தைகளை உபனிஷத் சொல்கிறது. ஸ்ரேயஸ்னு ஒன்றும் பிரேயஸ்னு ஒன்றும். ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறதா இருந்தால் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறது ஸ்ரேயஸ். ஆத்மாவை தவிர வேறு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த போகமாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கிருமி ஒரு கீட்டம் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகத்திலேருந்து அல்ப சுகத்திலேருந்து ஆரம்பித்து பிரம்மா அனுபவிக்கக்கூடிய சுகம் பர்யந்தம் எல்லாமே பிரேயஸுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் அடங்கும். துருவச்சரித்திரத்தில் என்ன பண்ணினார், கதையெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும். சுனிதி சுருச்சி 2 பத்னிகள் உத்தானபாதனுக்கு. இந்த சுருச்சியை சொல்கிற போது பாகவதத்தில் சுருச்சி பிரேயசி பத்யுகு நேதரா எத் சுதோ துருவகா. இந்த உலகத்துக்கு வேணுங்கிற ருச்சிகரமாக இருக்கக்கூடிய போகங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தாள். அதனால தான் பிரேயசி பத்யுகுன்னு சொன்னார். பகவத்கீதையில் சுவாமிகிட்ட போய் அர்ஜுனன் பிரார்த்திக்கிற போது எச்ரேயஸ்யான் நிச்சிதம் பூகிதன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபந்தம். இந்த ரெசனன்ஸ் இல்லை. எனக்கு எது ஸ்ரேயஸோ அது நீங்கள் சொல்லணும். நான் உங்கள்கிட்ட சிஷ்யனாக வந்திருக்கேன், உங்களை ஆசிரியிச்சிருக்கேன். சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபந்தம். இந்த ஸ்ரேயஸுக்காக தான் எல்லோரும் வாஸ்தவத்தில் பிரயத்னம் பண்ணணும். பிரேயஸுக்காக ரொம்ப பேர் பிரயத்னம் பண்ணாலும் கூட பிரேயஸ் நிற்கிறது இல்லை. இந்த லோகத்துலேயோ சொர்க்காலோகங்கள்லேயோ அடையக்கூடிய லாபமானது அது புண்ணியம் இருக்கிற மட்டும் இருக்கும். புண்ணியம் தீர்ந்து போனாக்க கல்தா கொடுத்து பரலோகத்திலேருந்து அனுப்பிச்சிடுவான், மறுபடியும் இந்த லோகத்தை அனுப்பிச்சிடுவான். க்ஷீணே புண்ணியே மற்ற லோகம் விசந்தின்னு கீதையில் பகவான் வாக்காக சொன்னேன். அதனால் நமக்கு வேணுங்கிறது சாஸ்வதமான ஆத்மலாபம் தான். பகவத் பாதாளுடைய வழியில் வந்த நம்ம மகாபெரிவாளும் ஸ்ரேயோ பூயாத் சகல ஜனானாம் மைத்திரியும் பற்றிய கடைசி வார்த்தை பார்த்தேன்னாக்க சகல ஜீவர்களுக்கும் ஸ்ரேயஸ் ஏற்படணும், பகவானுடைய ஸ்வரூப ஞானம் ஏற்படணும். அந்த ஸ்ரேயஸு உன்னுடைய சந்நிதி ஒரு முகூர்த்தம் இருந்தால் போகணும். இங்கே புத்திரங்கிற பாவத்தில் பார்த்தா ஸ்ரேயாங்கிற வார்த்தை வராது. புத்திரங்கிறது பிரேயஸில் அடக்கம். ஒரு அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கக்கூடிய அலாதியான ஒரு பாசமானது இதெல்லாம் பிரேயஸில் அடக்கம். ஆனால் அந்த பிரேயசையும் தாண்டி ஸ்ரேயோ முகூர்த்தம் தவசன் நிதானம் மமேக கிருஷ்ணாத் அபிஜீவலோகாத். கிருஷ்ணம்னு சொன்னால் பூர்ணம்னு அர்த்தம். உலகம் முழுக்க கிடைச்சாலும் கிருஷ்ணாத்து அபிஜீவலோகாது. இங்கே ராமனுடைய அனுகிரகம் எப்போதும் இருக்கணும்னு சொல்ல, ஒரு முகூர்த்தம் கிடைச்சா போகும். ஸ்ரேயோ முகூர்த்தம் தவ சன்னிதானம் மமேக கிருஷ்ணாத் அபிஜீவலோகாத். இதுதான் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் சாதகனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூடை கௌசல்யா தேவி எக்ஸம்பிளிஃபை பண்ணி காட்டுறேன். உலகம் முழுக்க கிடைச்சாவான்னா எனக்கு பகவானுடைய சந்நிதி ஒரு க்ஷணம் இருந்தால் போகணும். இதுதான் தியாகராஜ சுவாமிகள் இந்த ராஜ்யத்தில் கிடைக்கக்கூடிய போகங்கள்லாம் அது சுகமாக இல்லை, ராமனுடைய சந்நிதி சேவை சுகமாக. கல்யாணியில் ரொம்ப பிரசித்தமான கீர்த்தனை. ராஜா சன்னத்தை அனுப்பிச்சிருக்கார், பல்லக்கில் அனுப்பிச்சிருக்கார். இந்த சன்னதை ஏற்றுவிட்டா இனிமேல் உஞ்சவர்த்தி சொம்புக்கு வேலையே இல்லை. தனியாக வீடு கொடுத்துருவார், நிலத்தை கொடுத்துருவார், சௌக்கியங்கள்லாம் இருக்கும், கட்டி தேங்காய் சாப்பிடலாம். உஞ்சவர்த்தி பானை எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் ராஜா திடீர்னு நாளைக்கு கார்த்தால 10 மணிக்கு சதஸுக்கு வந்தால் தேவையில்ல அப்படின்னு முதல் நாள் சொல்லி அனுப்ப மாட்டேன். 10 மணிக்கு வரணும்னா 9:45 ஒரு பதக்கோடு ஆள் நிற்போம். ராஜா வரணும்னு ஆசைப்படுறார். ராஜா ஆசைப்பட்டால் எப்போதுமே அது உத்தரவு. த ராயல் ப்ளஷர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கமாண்ட். ஆசை தானே படுறார், உங்கள் ஆசையை நான் நிறைவேற்றி வைக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் கொடுக்கக்கூடிய போகத்தெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டாரு. அவர் கொடுக்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்கார், அவர் கொடுக்கக்கூடிய தானியங்களை வச்சுன்னு சாப்பிட்டுன்னு இருக்கார், அவர் எல்லா விதமான சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். இல்லைன்னு சொல்ல முடியும், யூ கெட் ஆப்ளிகேட்டட். அதனால் 10 மணிக்கு எங்கே இருக்கணும், 9:45 சொல்லுவார். இவர் அப்போ தான் சாவகாசமாக பைரவியில் சுவாமிக்கு உபச்சாரம் பண்ணியிருக்கார். கடைசி அந்த சரணம் வரும்போது முதல் சரணத்தால் வெண்கொடை பகவானுக்கு, 2வது சரணத்தால் சாமரம், 3வது சரணத்தால் வேஜனம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொடை விசிறி சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது அது மட்டும் விளம்ப காலத்தில் இருந்தது. விளம்ப காலத்தில் தான் அனுபவிக்கணும். அந்த பைரவியை விளம்ப காலத்தில் தான் அனுபவிக்கணும். அவசரப்பட்டால் அந்த ரசமே கெட்டு போயிடும். சபல கோடி நிபாம்பர சபல கோடி
நிபம்பரதர ஸ்ரீ ஜானகீபதி దయ చేసినాదు ఉపచారములను చేగొణవయ్యా உரகராஜ சயன. இது அனுபல்லவி. அந்த பல்லவியில் உபச்சாரத்தை சொன்னார். அனுபல்லவியில் ஒரு ஜானகி பத்தின்னு ராமனுக்கு இருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தை, பீதாம்பர வஸ்திரத்தை சொல்லி சொல்கிறேன். சபலா கோட்டி நிபாம்பர தர ஸ்ரீ ஜானகி பதி தய தேசனாது. முதல் சரணத்தில் பகவானுக்கு கொடை பிடிக்கிறது சொல்கிறேன். இந்த கொடை ஸ்வர்ணமயமான தண்டம், நவரத்னங்கள்லாம் வச்சு பதிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி தண்டம், இந்த மாதிரி ஒரு கொடை ராமர் ஒருத்தருக்கு மாத்திரம்தான் பொருந்தும். கீர்த்தனை பாடுறது பஜனையில் மேலே அடுத்தடுத்த சரணங்கள் போயிட்டே இருக்கும். அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஸ்கோப் கிடையாது. உபன்யாசத்தை மாத்திரம்தான் நமக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப். உபன்யாசமோ ஹரிகதையோ இருந்தால் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப்பு. 3 சரணங்கள்லேயும் ஒரு வார்த்தை காமனாக இருக்குது. நீக்கே தகுனையாங்கிறது காமனாக இருக்குது. அந்த சாகித்யத்தை எடுத்து பாருங்கோ, உனக்கு மாத்திரம்தான் பொருந்தும் அப்படிங்கிற. ஏன்னா வேற ஒருத்தருக்கு பொருந்தாது. எத்தனை கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் ஸ்வர்ணமயமான ஒரு தண்டத்தோட நவரத்னங்கள் வச்சு பதிச்சிருக்கக்கூடிய கொடையை ஒருத்தன் எடுத்து ரோட்டில் போனால் என்ன ஆகும்? தி மோஸ்ட் சேரிட்டபிள் கமெண்ட் வில் பி, நேற்றைய மட்டும் நல்லா தான் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாக சொல்லக்கூடியவா ஆஸ்டன்டேஷியஸ் டிஸ்பிளே ஆஃப் அஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாள். பகவான் ஒருத்தருக்கு தான் அது ரொம்ப நேச்சுரலாக சிரமம் இல்லாமல் பொருந்தக்கூடியது பகவான் ஒருத்தனுக்கு தான். அது நவரத்னங்கள் வச்சு இழைச்சிருக்கா. ராமரை போய் கபட நாடக சூத்திரதாரின்னு விட்டார் தியாகராஜ சுவாமிகள். கிருஷ்ணனை சொன்னால் நியாயம், பாவம் பரம நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய ராமனை கபட நாடக சூத்திரதாரிவை காமித பலமு நோசங்கே ராம అపరిమిత నవరత్నములు పొదుకిన అపరిమిత నవరత్నములు పొదుకిన అపరంచి గొడుగు నీకే తగునయ్యా ఉపచారములను చేగొణవయ్యా உரக ராஜ சயன. அடுத்தாப்பில் சாமரம் சொல்கிறார் ஒரு சரணத்தில். 2ஆவது சரணத்தில் சாமரம் சாதாரணமாக பஜனை பண்ணுற கிரகத்துலலாம் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் யூஸ் பண்ண உடனே பழுப்பு வர்ணம் வந்துடும். ஆனால் ராமனுக்கு சாத்தக்கூடிய சாமரமானது பழுப்பு வர்ணமே இல்லாமல் விடவிடையர்னு சரத் ருத்துவில் இருக்கக்கூடிய சந்தனம் தான் ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய சந்தனம். அந்த சரத் ருத்து சந்தனை போல் விடவிடையர்னு இருக்க அந்த சாமரமானது 2 சாமர யுகமும் அப்படிங்கிற 2 சாமரங்கள் 2 பக்கத்தில் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுற போது அது சாமர யுகமும் நீக்கே தகுனியா மெருக்கு சீகல மெரசின ரீதி கருக்கு பங்காரு காண்டில மரின ಶರದಿಂದೂದ್ಯುತಿ ಸಮಾನಮು ಶರದಿಂದೂದ್ಯುತಿ ಸಮಾನಮು ಚಾಮರಯುಗಮು ನಿಕೇತಗುನಯ್ಯ ಉಪಚಾರಮೂಲನು చేగొణవయ్య உரக ராஜ சயன. இது விஷ்ராந்தி. அப்படி விரும்ப காலத்தில் அனுபவிச்சுருக்கும்போது பக்தி பண்ணும்போது எப்போதுமே பக்கத்தில் கடிகாரம் இருக்கக்கூடாது. கடிகாரத்தை பார்த்துட்டு இந்த ட்ரெயினை பிடிக்கணுமே, பஸ்ஸை பிடிக்கணுமே, ஆஃபீஸில் போய் பஞ்சு பண்ணணுமேனா முன்னாடி 1/2 மணி நேரம் அலாரத்தை வச்சு முன்னாடி எழுந்திருக்க வேண்டியதுதான். இந்த அவசரமாக பண்ணால் அந்த மனசில் சுற்றி இருக்காது. ராஜாவுடைய ஆள் வந்து நிற்கிறார் பல்லக்கோட 9:45 மணிக்கு. இவர் முள்ள விஷ்ராந்தியாக சுவாமிக்கு சாமரம் போட்டுருக்கார். சீக்கிரமாக வரணும்,
10 மணிக்கு சதஸ் நீங்கள் வரணும், உங்கள் அத்தியட்சத்தை தான் நடக்கணும், ஏதாவது சொல்லுவா. அப்போ திடீர்னு விரம்ப காலத்துலேருந்து மத்தியம காலத்துக்கு வராது, விரம்ப காலத்துலேருந்து துருத காலத்துக்கு வந்துடும். அது జాజులు సంపంగులు మరువంపు వీరు వాజులు కురువెల వాసనలను విరాజమానమగు వ్యజనము త్యాగరాజ వినుజ నీకే తగునయ్యా. இது கூட மத்தியம காலம் தான் நினைக்கிறேன். அவர் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக பாட முடியாது இருக்கும். ராஜாவுடைய ஆள் வந்துவிட்டானாக்க சௌக்கியமாக, ஏன்னா ஏற்கனவே வேர்க்கிறது சுவாமிக்கு, வேர்வையை போகிறதுக்காக தான் விசில் எடுத்து விசிறா. விசிற போது அவசரப்பட்டா, விசிறனால வேர்வை வந்துவிட்டா என்ன பண்ணுறது? அதனால் ஜாஜுலு சம்பங்கலு மருவம்பு வீருவாஜுலு குரு வேல వాసనలను విరాజమానమగు విరాజమానమగు వ్యజనము విరాజమానమగు వ్యజనము త్యాగరాజ వినుత నీకే తగునయ్యా. ఉపచారములను చేగోణవయ్యా உலக ராஜ சயன. இப்படி நிதானமாக அனுபவிக்க முடியுமா? ராஜாட்ட சன்னதை ஏற்றுன்னு விட்டா இந்த சௌக்கியம் போயிடுமே, நீ சொல்லு மனசு. அவர் பதில் ராஜாவுடைய ஆடுக்கு சொல்லலை, ஒரு பாட்டாக பாடிவிட்டார். அந்த பாட்டுக்கு தான் பல்லக்கில் இடம், பாட்டுக்கே பல்லக்கு தகும். தியாகராஜ சுவாமியோட கீர்த்தனைகள் தான் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ராமனை அட்ரஸ் பண்ணுவார், இல்லை மனசை அட்ரஸ் பண்ணுவார். மனசை அட்ரஸ் பண்ணி நீயே சொல்லு அப்படிங்கிற கல்யாண கீர்த்தனையில் ராஜாவுடைய சன்னதியை திண்டா சௌக்கியங்கள் இகப்பற சௌக்கியங்கள் தான் வந்துடலாம். ஆனால் பகவானுடைய சந்நிதிக்கு ஈடாகுமா இது? இது நிதி சாந்த சுகமா. நிதி சௌக்கியம் இல்லைன்னு சொல்ல, சாத சுகமா. அது ரொம்ப சௌக்கியம்னு சொன்னால் நிதி இல்லை. நிதி சாத சுகமா ராமுனி சந்நிதி சேவ சுகமா நிஜமுக பகு மனசா நிதி சாத சுகமா. இந்த ராமுனி சந்நிதி சேவ சுகம்னு சொன்னார் பாருங்க. இதுக்கு மூலம் எங்கே இருக்குனாக்க ஸ்ரேயோ முகூர்த்தம் தவ சந்நிதானம் மமேக கிருஷ்ணாத் அபிஜீவலோகாத். கௌசல்யோடைய வாக்கு தான் தியாகராஜ சுவாமியோட வாக்குக்கு. அப்புறம் மகான்கள் பல பேர் பின்னாடி சொல்லியிருக்கா, எனக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் எதுவும் வேண்டாம், பரலோகத்தில் போய் சொர்க்கத்தில் போய் போகங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நான் உன்னை ஆராதிக்கிறேன். நரக்கத்துலேருந்து தப்பணுங்கிறதுக்காக நான் உன்னை ஆராதிக்கிறேன். ஏன் ஆராதிக்கிறேன்னு என்கிட்ட காரணம் கேட்காத. ஆராதிக்கணும் தோணுறது ஆராதிக்கிறேன். ஐ கேனாட் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ இன் ரேஷனல் டேர்ம்ஸ். அது மனசில் பொங்கி வரக்கூடிய பாவம், அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ண முடியாது. இதை முகுந்த மாலையில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் குலசேகர ஆழ்வார் சொன்னேன், நாகம் வந்தே தவ சரணயோகோ துவத்வம் அத்வந்த்வகேதோஹோ ரம்யாம் ராமாம் மிருதுதனுலதாம் நந்தனே நாபிரந்தும். நரகத்திலேருந்து தப்புறதுக்காக நான் உன்னை ஆராதிக்கல. கும்பி பாக்கம் குருமபிகதே நாரகம் நாபனேதும் பாவே பாவே ஹிருதய பவனே பாவயேயம் பவந்தம். உன்னை ஹிருதயத்தில் பாவிக்கிறேன், அவ்வளோதான். பாவிக்கிறேன்னு சொன்னால் பஜிக்கிறேன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல ஏன் பஜிக்கிறேன்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாது. பாவே பாவே ஹிருதய பவனே பாவயேயம் பவந்தம். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறதுன்னு கேட்டால் சொல்லலாம். ஒருத்தருக்கு பாயசம் பிடிக்கிறது, ஒருத்தர் சக்கரை பொங்கல் பிடிக்கிறது, ஒருத்தருக்கு வடை பிடிக்கிறது, ஒருத்தருக்கு இந்த கறிக்காய் பிடிக்கிறது, இந்த கறிக்காய் பிடிக்கல. உங்களுக்கு ஏன் இந்த கறிக்காய் பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது. இது சப்ஜெக்டிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ். நீ ஏன் பகவானை பற்றிக்கிறேன்னு போய் கேட்டால் மகான்கள் யாருமே காரணம் சொல்ல முடியாது. அதுதான் அகைத்துக்குமான பக்தி, காரணம் சொல்ல முடியாத பக்தி. இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிளைன், இட் கேன் ஒன்லி பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். அதுதான் ஸ்ரேயஸுக்கு ஆஸ்பதமாக இருக்குது. ஸ்ரேயோ முகூர்த்தம் தவசன் நிதானம்
மமேக கிருஷ்ணாதபி ஜீவலோகாத். இங்கே தாயாரா மாத்திரம் பேசலை, பரம பக்தியாக உசந்த சாதகையாக பேசியிருக்காள் கௌசல்யாதேவி. இந்த கௌசல்யாதேவியுடைய கேரக்டர்லேருந்து ராமபக்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பக்கம், புத்திர பாசம் அன்பாக இருக்குது, ஆசையாக இல்லை. தசரதுக்கு ஆசை, கௌசல்யாதேவிக்கு அன்பு. இதை பற்றி 2 நாள் முன்னாடி சொன்னேன். ஆசைக்கும் அன்புக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது சொன்னேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம ராமாயணம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லட்சணமாக எனக்கு ராம நேர பிரத்யட்சமாக வர வேண்டாம், ஆத்ம ஞானம் வர வேண்டாம், அதெல்லாம் இருக்குது. எங்கேயோ புளியங்கொம்பாக இருக்குது, இருந்துட்டு போட்டோம். சாதாரணமாக டே டு டே லைஃப்பில் நேற்று மட்டும் சரியாக தானே இருந்தது. ஓஹோ, ஸ்ரேயஸ் ஒன்று தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது, பிரேயஸெல்லாம் தான் மாறும், கொஞ்சம் மேலே கீழே வரும். எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டை பொறுத்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும், குறைச்சலாக இருக்கும். உலகத்தில் இருக்கிற விஷயம் எல்லாமே அப்படி தான். ஒன்று மாறாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது பகவானுடைய அனுகிரகம் ஒன்று தான், அவனுடைய திருவடி ஒன்று தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அதனால தான் அதை போய் பிடிச்சிக்கோன்னு சாஸ்திரங்கள் பெரியவா மகான்களுடைய வாக்கு எல்லாமே சொல்லுறது. இந்த டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி பழகணுங்கிறது கௌசல்யா சீதை 2 பேர்த்தையும் பார்த்து, மாமியார் மாட்டுப்பனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். மங்களாசாசனம் எடுத்து ராமனுக்கு உத்தரவு கொடுத்துட்டா, பிரியா விடை கொடுத்துட்டார். அப்புறமா சுவாமி காட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி யாத்திரா தானம் தான் பண்ணார். அந்த கதையெல்லாம் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை, கதாபாகத்தில் அதான் பிரவேசம் பண்ணலை. கதையில் பிரவேசம் பண்ணுறதே இந்த கேரக்டரைசேஷன் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஒரு பாகம் தேவையாக இருந்தால் அந்த பாகத்தை மாத்திரம்தான் எடுத்துக்கிறது. சீதை போய் கௌசல்ய இடத்துல நமஸ்காரம் பண்ணேன். சீதை சொல்லிக்கலையே, சுவாமிகிட்ட தான் மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்கார் கௌசல்யா. மாட்டுமோன் மாமியார்கிட்ட சொல்லாமல் கிளம்பலாமா? சாதாரணமாக ஒடியிலே எங்கேயா போய்ட்டு வந்தாலே சொல்லிவிட்டு கிளம்பணும். 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகிறா. நமஸ்காரம் பண்ண உடனே ஒரு வார்த்தை சொன்னாலாம் கௌசல்யாதேவி, என் குழந்தை கொடி கட்டி பறக்க வேண்டிய குழந்தை ஏதோ காலத்துடைய தோஷம் அப்படி காட்டில் வரும்படி ஆகிடுது, நீ காட்டுக்கு கூட போகிறேன்னு சொல்கிற. ஒரு பக்கம் ஒன்ன மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துடுதேன்னு வருத்தம், இவ்வளவு தர்மம் தெரிஞ்சு நீ சின்ன வயசில் அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதை நினச்சி சந்தோஷம் ஒரு பக்கம். ஆனால் காட்டில் போகிறபோது என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தவறி கூட, வாய் தவறி கூட உங்களுக்கு கழுத்தை நீட்டினே நான் காட்டில் வந்து நிற்கிறேனேன்னு சொல்லிவிடாதே, துடிச்சு போயிடுவான் என் குழந்தை. சத்வயான வமந்தவ்யா புத்திர பிரவ்ராஜிதோ வனுகு. உடனே சீதை சொன்னாலாம், கௌசல்ய பின்னாடி கண்ணீர் பெருக்க போகிறாள், அது அடுத்தாப்பில் சொல்ல போகிறாள். சீதை சொன்னாள், நீங்களும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீள், பிறந்தாத்துலேயே எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து தான் அனுப்பிச்சா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி. நாபதி சுகமே தேதா யாஸ்யாத் அபி சதாத்மஜா நா தந்திரி வாத்தியதே வீணா நாஹா சக்ரோ வர்த்ததே ரதः நாபதி சுகமே தேதா யாஸ்யாதபி சதாத்மஜாக. ஒரு 50,000 ரூபா பெருமானமாக இருக்கக்கூடிய தஞ்சாவூர் வீணை, பெரிய வித்வான், வீணா வித்வானை கல்யாணத்துக்காக கச்சேரி வாசிக்கணும். சாயங்காலம் 4 மணிக்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு 4லேருந்து 6 கச்சேரி. பெரிய பிரபுடைய கிரகத்தில் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கார். பெரிய வித்வானும் கூட ஒரு சிஷ்யன் அழைச்சிட்டு வந்தார், இந்த வீணையை கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு, உரையெல்லாம் அவுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் சிஷ்யன். இவர் வந்தால் நேராக கச்சேரி ஆரம்பிச்சுடலாம். அந்த வெல்வெட்டு போட்டு உரையில் இருக்குது. உரையை திறந்த உடனே பார்த்தா ஒரு தந்தி மிஸ்ஸிங், அந்த வீணையில் ஒரு தந்தி மிஸ்ஸிங். சிஷ்யனை பார்த்து கேட்டால், வேறு வீணையை கொண்டு வரணும், இது தந்தி கட்ட வேண்டிய வீணைன்னு சொன்னேனே, நான் மறந்து போயிட்டேங்க ராமா. இவ்வளோ பொறுப்பில்லாத சிஷியனை வச்சுன்னு ரொம்ப சிரமம், தனியாகவே மேனேஜ் பண்ணலாம், சிஷியனே வேண்டாம். சரி, அவசரத்துக்கு கையில் ஒரு 50 ரூபா கொடுத்து எங்கேயா தந்தி கிடைக்குமா பாரு, தந்தி நாமளே கட்டிவிட்டு ஆரம்பிக்க வேண்டியது தான். அவன் 1/2 மணி நேரம் கழித்து ராகுகாலம் ஆரம்பித்த அப்புறம் வருவான். 50 ரூபாயும் திரும்பி வராது. எங்கேயாவது டீ குடிச்சேம்மா, கல்யாணம் வீட்டில் நிறைய டீ காஃபி டிஃபன்லாம் இருக்குது, அதை விட்டுவிட்டு வெளியில் போய் செலவழிச்சிட்டு வருவோம். அந்த 50 ரூபாயை இல்லை பாக்கெட்டில் போட்டு வந்துடுவோம். 50 ரூபாயை தந்தி கிடைக்கல அப்படின்னு ரொம்ப மங்கள செய்தி சொல்கிற மாதிரி அப்படி வந்து சொல்லுவானோ. என்ன பண்ணுறது, அவமானம் இருக்குது. கச்சேரிக்கு ஒத்துண்டு அட்வான்ஸ் வேறு வாங்கியாச்சு. அவள் முன்னாடி முகத்தை காட்ட முடியல. இந்த சின்ன விஷயத்தில் போய் மிஸ்டேக் பண்ணலாமா, ஒரு பெரிய வித்வானாக இருக்கிறவங்க இப்படி மிஸ்டேக் பண்ணலாமா, நான் ஊருக்கு போனப்பறம் அட்வான்ஸை திருப்பி அனுப்புகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு தலை குறிஞ்சு போக முடியாயிடும். 50,000 ரூபா வீணை, 50 ரூபா தந்தி. தந்தி இல்லைன்னா அந்த வீணை பிரயோஜனப்படாது. நான் தந்திரி வாத்தியதே வீணா ந சக்ரோ வர்த்ததே ரதः.
அந்த காலத்தில் ரத்தம், இந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய லிமூசின், ஒரு 4 கோடி ரூபா 5 கோடி ரூபா ஏதோ ஒன்று, மேபேக் இல்லை லெக்ஸஸ் ஏதோ ஒன்று லக்ஸுரி கார் எடுத்துக்கோட, அது புதுசாக ஒருத்தர் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கார், வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்கார், பெரிய பிரபு. இந்த மாதிரி மர்சிடிஸ் பென்ஸு, பிஎம்டபிள்யூ, ஆடி இதெல்லாம் வச்சுனாக்கா டிரைவர் இருக்கணும். மாருதி 800னா நாமே விட்டுன்னு போகலாம். அதுக்கு பிஎம்டபிள்யூ வந்தாக்கா அதுக்கு டிரைவர் இருக்கணும். டிரைவர் வருமானம் இருக்கா போகாது, அவனுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம், எஃபாலெட்டு, அவனை பார்த்தா ஒரு பிரபுவாட்டமாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு டிரைவரை கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வருவோம்னார் அவர். அங்கே ஹைவேல போயிட்டே இருக்கிற போது திடீர்னு எங்கேயோ ஒரு ஆணியில் போய் பஞ்சர் ஆகிடுது. அதாவது இப்போ தான் சமீப காலத்தில் தான் அந்த டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கா. ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி தான் டியூப் இருக்கும், எங்கேயோ ஆணி குத்திதுன்னா பஞ்சர் ஆகிடும். இந்த பக்கம் 10 மைலுக்கு, அந்த 19 மைலுக்கு ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கூட கிடையாது, பஞ்சர் போடுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. உடனே அந்த பிரபு சொன்னார், டிரைவரை கூப்பிட்டு ஸ்டெப்னி இருக்குமே அதை மாற்று அப்படின்னார். அவன் என்னத்தனை சமத்து, ஒரே ஒரு சூட்கேஸ்க்கு இடம் போடுறேன்னு சொல்லி ஸ்டெப்னி ஆற்றுல கட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டேம்மா. 2000 கிலோமீட்டர் போக வேண்டிய ஆற்றுல ஸ்டெப்னி இல்லாமல் கிளம்பலாமா? புது காராக இருந்தாலும் கூட அது 100 ரூபா இருந்தால் பஞ்சர் போட்டு விடலாம். இது 10 கோடி ரூபா கார் இருந்தாலும் இந்த 100 ரூபா இல்லைன்னா இந்த கார் நகராதே, இந்த டயர் பஞ்சர் போடலைன்னா நகராதே. நாச்சக்ரோ வர்த்ததே ரதா. அந்த மாதிரி சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புருஷனாக இருந்தாலும், புருஷனுக்கு ஒன்றும் பெரிய யோகியதை இல்லை, ஆனால் புருஷன் இருக்காங்கிறதே ஒரு பெரிய தெம்பு தானே. அந்த புருஷன் இல்லைன்னா இந்த ஸ்திரீ எவ்வளோதான் சாமர்த்தியசாலினியாக இருந்தாலும் அவளுக்கு என்னமா சோபை ஏற்படும். 100 பிள்ளைகள் இருக்கலாம், எல்லாரும் கட்டிடுவான்னு சொன்னால் வெட்டின்னு வரக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கலாம். ஆனால் பர்த்தா பக்கத்தில் இல்லைன்னா அந்த ஸ்திரீக்கு எப்படி பெருமை ஏற்படும். நாபதி சுகமே தேதா யாஸ்யாதபி சதாத்மஜா. அதனால் கவலையே படாதங்கோ, அவருடைய மனசு கோணும்படியாக ஒரு க்ஷணகாலம் கூட நான் சொப்னத்தில் கூட நடக்க மாட்டேன்னா. இதை கேட்ட உடனே ஆனந்த கண்ணீர் துக்க கண்ணீர் ரெண்டும் சேர்த்து பெருக்கினாலாம் கௌசல்யா. சீதாயாக வச்சனம் சுத்வா கௌசல்யா ஹிருதயங்கமௌ சுத்தசத்வா முமோச்சாஸ்ரு சகசா துக்கஹர்ஷஜம். வார்த்தைக்கு வார்த்தை சுவாரஸ்யம். கௌசல்யக்கு கபடம் கிடையாது. கபடம் இருந்தால் பகவான் அந்த கர்ப்பத்தை மணி வேற பண்ணுகிறார். சுத்த சத்வா, சுத்த சத்வனா சுத்தமான மனசுடையவள். சகசா துக்கஹர்ஷஜம், துக்க கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீர் ரெண்டும் கலந்து பெருக்கினாள். சீதாயாக வச்சனம் சுத்வா கௌசல்யா ஹிருதயங்கமம் தான். சில மாமியார் படி கண்ணீர் பெருக்கிற மாதிரி வேஷம் போடலாம், அந்த மாதிரி வேஷம் போடக்கூடிய மாமியார் இல்லை. ஹிருதயங்கமம், ஹிருதயத்திலேருந்து வந்த கண்ணீர், கண்ணிலேருந்து வந்த கண்ணீர் இல்லை, ஹிருதயத்திலேருந்து வந்த கண்ணீர்னா என்ன துக்கம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு குழந்தைக்கு இப்படி வனவாசம் வந்துடுத்தே, கஷ்டம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு துக்கம். இந்த சின்ன வயசில் தர்மத்தை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தீவிரமாக அனுஷ்டிக்கிறாளே, இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு நம்ம அதுக்கு வந்தாலே, நமக்கு குழந்தையாக வந்தாலே அப்படின்னு சந்தோஷம். கௌசல்யா ஹிருதயங்கமம் சுத்தசத்வா முமோச்சாஸ்ரு சகசா துக்கஹர்ஷஜம். இந்த இடத்துல தான் சுவாமி சீதைக்கு பக்கத்தில் இருந்துட்டு கௌசல்யக்கு ஆலோசனை. நேற்றுக்கு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டேன். தூங்குற போது காலம் போகக்கூடிய போக்கு எப்படி தெரியாதோ அந்த மாதிரி 14 வருஷங்கள் ஓடி போயிடுமா, போகக்கூடிய போக்கே தெரியாது. சுத்தாயாஸ்தே கமிஷ்யந்தி நவவர்ஷாணி பஞ்சஜா. மேலே சுமித்ர மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்புகிறாள் லக்ஷ்மணனை. காட்டுக்கு கிளம்பிவிட்டாள். காட்டுக்கு கிளம்புற போது பின்னாடியே தசரதரும் கௌசல்யையும் தேர் பின்னாடி வந்தாள்னு தசரதை பற்றி சொல்கிற போது பார்த்தோம். அந்த இடத்துல பலவாறு பேசுகிறாளாம். அயோத்தியா வாசிகள்லாம் பலவாறு பேசுகிறாள். கௌசல்யை பற்றி ஒரு வார்த்தை, ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குங்க. இந்த சில பேர் மந்திரையை குறை சொன்னான், சில பேர் கைகையை குறை சொன்னாள், சில பேர் தசரதரை குறை சொன்னாள். ராத்திரி 12 மணிக்கு இவர் போய் தன் வாக்கால் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகங்கிற செய்தியை சொல்லலேன்னு யார் எழுதா, இவர் இதுக்கு அங்கே போகணும் அப்படின்னு சில பேர் பேசுகிறார். சில பேர் கௌசல்யை குறை சொன்னாலும். கௌசல்யை போய் குறை சொல்லாமா? அவளே ஏற்கனவே துடிச்சுன்னு இருக்கா, மனசு துடிப்பாக இருக்கா, அவளை போய் குறை சொல்லாமோன்னு. கௌசல்யுடைய ஹிருதயம் ரத்தத்தால் மாம்சத்தால் எல்லாருக்கும் ஏற்பட்ட ஹிருதயத்தை போல இல்லை, இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஹிருதயம். தேவதேவோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதனுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை ராமன் காட்டுக்கு போகிறாள். அவள் ஹிருதயம் இன்னும் வெடிக்காமல் இருக்கே. ஆயசம் ஹிருதயம் நூனம் ராமமாதுகு அசம்சயம் எத் தேவகர்ப்ப பிரதிமே வனம் யாதி ந வித்யதேகே. எத் தேவகர்ப்ப பிரதிமே,
வனமியாது விதரை கௌசல்யங்கிற பேரை கூட சொல்ல, ராமனுடைய தாயாருடைய ஹிருதயம் அது இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஹிருதயம்னு சொன்னாலாம். காட்டுக்கு அனுப்பிச்ச உடனே காட்டு கிளம்பிவிட்டாள் சுவாமி. இங்கே தனியாக இருந்து புலம்புறாள். பலவாறு புலம்புறது சுமந்திரர் வந்து சொல்லிவிட்டார். சுமந்திரர் வந்து ராமன் சொன்ன செய்தியை சொல்லியிருக்காள். தாயாருக்கு ஒரு செய்தி, கௌசல்யக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கார் சுவாமி. சுமந்திரர் சொல்கிற போது, அம்மா தர்மநித்யா யதா காலம் அக்ஞகார பராபவ தேவி தேவஸ்ய பாதௌச்ச தேவவத் பரிபாலயா. நீங்கள் தர்மத்தில் எப்போதும் நிலைச்சிருக்கணும், தர்மத்தை விட்டு விலகப்படாது. தர்மநித்யா, தர்மநித்யான்னு சொன்னால் தர்மஹா நித்யா எஸ்யாக சா தர்மநித்யா. யாருடைய தர்மம் நித்தியமாக இருக்கோ, கொஞ்சம் கூட சலனம் இல்லாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கோ, அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறவா தான் தர்மநித்யா. தர்மநித்யா புல்லிங்கமாக இருந்தால் தர்மநித்யா. தர்மநித்யான்னு சொன்னால் ஸ்ரீலிங்கம். தர்மநித்யா யதா காலம் அக்ஞகார பராபவ. அக்னியை ரட்சிக்கணும். அதாவது தசரதுக்கு வயசாகிடுது, உடம்பு முடியாமல் இருக்குது, மனசு வேறு ஒடிஞ்சிருக்கு. பிள்ளைய காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோமே, நாம் வரம் கொடுத்து நம்முடைய பிள்ளை காட்டுக்கு போக முடியாது வந்துவிட்டேன்னு மனசு ஒடிஞ்சிருக்கு. அதனால் அக்னியை சரியாக காலத்தில் ஆராதிக்காமல் எங்கேயாவது அவர் தவறி போனால் கூட நீங்கள் இருந்து அந்த காலத்தில் அக்னியை ரட்சிக்கணும். பத்னி பக்கத்தில் இருந்தால் தான் அக்னியை ரட்சிக்க முடியும். இவர் எவ்வளோதான் வேதத்தை கரைச்சி குடிச்சிருந்தாலும், எத்தனை அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தாலும், எத்தனை சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருந்தாலும், பத்னி பக்கத்தில் இருந்தாலும் அக்னியை ரட்சிக்க முடியாது. அந்த புருஷன் இல்லாமல் பத்னியை ரட்சிச்சுடலாம் அக்னியை. ஸ்திரீகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கா அக்னியை ரட்சிக்கிறது. இது ஒரு ரொம்ப பெரிய சூக்ஷ்மம். நம்ம மதத்தில் ஸ்திரீகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலேன்னு சொல்கிறாளே, ஸ்திரீகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கா. அந்த அம்மா இருந்துவிட்டானா ஒரு கைப்பிடி அக்ஷரியை போட்டுவிட்டாங்கன்னா அக்னியை ரட்சிச்சுடலாம். புருஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. புருஷன் எத்தனை சாஸ்திரங்கள் படிச்சிருந்தாலும் பத்னி பக்கத்தில் இல்லைன்னா அக்னிஹோத்திரம் பண்ண முடியாது, உபாசனம் பண்ண முடியாது. அக்னிஹோத்திரம் உபாசனமே பண்ண முடியல, அப்புறம் யாகம் யக்கியமாக பண்ண முடியும், பத்னி இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. அந்த அம்மா அவள் தான் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். அது கை குழந்தையை விட இன்னும் ஜாகிரதையாக பார்த்துக்க வேண்டியது அக்னி. இது மாதிரி ஒரு சில குடும்பங்களில் இன்றைக்கி இருந்துட்டுருக்கா. அந்த தாயார்களுக்கெல்லாம் தனியாக ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தியாகம், வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய தியாகத்தை நம்மளால் மாடர்ன் உமன் நினச்சே பார்க்க முடியாது. ஒரு வெளியில் ஒரு நாள் வெளியில் போக முடியாது. ஒரு கல்யாணம், கார்த்திகை, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்க அக்னியை இப்போ சமீபத்தில் ஏர்போர்ட்டில் நான் வரும்போது ஒரு மனுஷார் கட்டு ஒரு வயசான பழுத்த சுமங்கலி இருந்தாள். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு புருஷன் வந்தால், கடைசியில் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர், 55-60 வருஷம் பழக்கம் எனக்கு. அப்புறம் பேசினேன் அவர்கிட்ட. நல்ல பரம்பரை, அக்னிஹோத்திர பரம்பரை. அவனும் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணக்கூடியவர். கும்பாபிஷேகத்துக்காக வந்திருக்கா. தம்பதிகள் வந்துட்டு திரும்பி அதே ஃப்ளைட்டில் திரும்பி வர ஆத்மசமாரோபணம் பண்ணிட்டு வந்துவிட்டேன். திரும்பி போய் இன்றைக்கி சாயங்காலம் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணோங்கிறேன். எவ்வளோ விஷயம் பாருங்க. ஆத்மசமாரோபணம்னு ஆத்மாதியே தன்னிடத்துலேயே மனசில் ஆரோப்பணம் பண்ணிட்டு அக்னியை, அப்புறம் திரும்பி மந்திரத்தால் ஆரோப்பணம்னா அக்னியை தூக்கி மார்பில் வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. மந்திரத்தால் ஆரோப்பணம் பண்ணிட்டு மந்திரத்தால் திரும்பி அக்னியில் பிரவேசம் பண்ண முடியாது செஞ்சு அக்னிஹோத்திரம் பண்ணணும். அந்த அக்னிஹோத்திரத்தை பரிபாலனம் பண்ணுற போது ஒரு ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக, வைத்திய காரியத்துக்காக புருஷன் எங்கே போனாங்கன்னா இந்த அம்மா பொறுப்பாக இருந்தாங்கன்னா விட்டுட்டு போக முடியாது. ஒரு வாழ்நாள் முழுக்க சின்ன குழந்தையாவது, கை குழந்தையாவது கையில் எடுத்துன்னு போயிடலாம். அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ ரசஞ்சாகமாக வாங்கி கொடுத்துடலாம். ஒரு 1.5 வயசு ஆகிடுச்சு குழந்தைக்கு. ஒரு 3 மசித்து சாத்தை கொஞ்சம் நெய்யை விட்டு பிசைஞ்சு அந்த பரிசாரங்கள்ட்ட சொல்லி ஒரு கிண்ணத்தில் சாத்தை வாங்கி கொடுத்துடலாம். ஆனால் இந்த அக்னிஹோத்திரம் அதை விட இன்னும் ஜாகிரதையாக காவந்து பண்ண வேண்டிய விஷயமா இருக்குது. அந்த அக்னிஹோத்திரத்தை நல்லா நீங்கள் ரட்சிக்கணும். அக்னிஹோத்திர பராபவா 3 விஷயங்கள் சொன்னேன். தர்ம நித்யா யதாகாலம். சுவாமி காட்டிலேருந்து சுமந்திரம் மூலமாக கௌசல்யக்கு சொல்லி அனுப்பக்கூடிய விஷயத்தில் 3 விஷயங்கள். தர்மத்திலேருந்து விலகாதுங்கோ, அக்னிஹோத்திரத்தை ரட்சிங்கோ, தேவி தேவஸ்ய பாதௌச்ச தேவவத் பரிபாலயா. எங்கள் அப்பாவுடைய சரணத்தை ரங்கநாதருடைய சரணம் நினச்சிட்டு உங்கள் பர்த்தாவுக்கு நீங்கள் கைங்கரியம் பண்ணணும். தேவி தேவஸ்ய பாதௌச்ச தேவவத் பரிபாலயா. 4வது ஒரு விஷயம் சொன்னேன். குமாரே பரதே விருத்திகி வர்த்திதவ்யாச்ச ராஜவத் அர்த்தஜேஷ்டாகி ராஜானஹ ராஜதர்மம் அனுஸ்மரா. பரதன் உங்களுக்கு புள்ளஸ்தானம் தான். நான் பிள்ளையாக நினைக்காதவங்க. அவன் பட்டத்துக்கு வந்துவிட்டான்னா ராஜாவா சிம்மாசனத்தில் யார் உட்காராளோ அவருக்கு தான் பெருமை ஜாஸ்தி. ராஜாவிடத்தில் எப்படி பழகணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பரதன்கிட்ட பழகணும்.
ராஜதர்மம் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை. அர்த்தஜேஷ்டாகி ராஜானா, ராஜாக்களுக்குள்ள யார் பெரியவன் தான் சிம்மாசனத்தில் இருக்கக்கூடியவன் தான் பெரியவன். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்த அனுஸ்மரா அப்படின்னு ரொம்ப பவ்யமாக சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காள் சுவாமி. இதெல்லாம் கௌசல்யக்கு சொல்லி அனுப்பிச்ச மெசேஜ். சுமந்திர சொல்லிவிட்டார், ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு ஒரு சர்க்கம் முழுக்க கதறிருக்காள் கௌசல்யாதேவி. நகிதாவத் குணேர்ஜுஷ்டம் சர்வசாஸ்திர விசாரதம் ஏகபுத்திரா வினா புத்திரம் அகம் ஜீவித்தும் உத்ஸகே. நான் பெற்றெடுத்ததே இப்படி எங்கேயோ அத்திபூத்தாப்புறம் ஒரே ஒரு பிள்ளை, இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு பிள்ளையும் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு நான் என்னமா உயிரோடு இருப்பேன். அந்த ஒரு பிள்ளை எப்படி இருக்கான்னா சர்வகுணங்களும் சேர்ந்துருக்கு அந்த பிள்ளை இடத்துல. ஒரு அவகுணம் கிடையாது, சர்வகுணங்களும் இருக்குது. சர்வாபகுண வர்ஜிதாய நமஹா நாம அஷ்டோத்திரத்தில் ஒரு நாம. அவகுணங்கள் எதெல்லாம் குணத்துக்கு நேர் ஆப்போசிட்டோ அந்த மாதிரி அவகுணம் ஒன்று கூட கிடையாது. சர்வாபகுண வர்ஜிதாய நமஹா. குணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு. நகிதாவத் குணேர் ஜுஷ்டம். இந்த குணேர் ஜுஷ்டங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூசேஜ். இவர் குணவானா இருக்காருன்னு சொல்கிறதுக்கும் இந்த குணேர் ஜுஷ்டம்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்கிறேன். குணங்களெல்லாம் ராமனை போய் சேவிக்கணும்னு நினச்சிதான். சர்வ குணங்களும் ராமன்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடுத்து. ஜுஷ்டம்னா சேவித்தம்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி குணங்களால் சேவிக்கப்பட்ட ராமன் சர்வசாஸ்திர விசாரதம். குணவானாக இருக்கலாம், மேதாவியாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு ராமன்ட்ட. மகாமேதாவியாக இருக்க சர்வசாஸ்திர விசாரதம். சர்வசாஸ்திரங்களும் தெரியும், தெரியாத வித்தை கிடையாது, தெரியாத சாஸ்திரம் கிடையாது. சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருந்து குணம் இல்லாமல் இருக்கலாம், குணவானாக இருந்து சாஸ்திரம் தெரியாமல் இருக்கலாம். ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு ராமன்ட்ட. அவன் ஒரே பிள்ளையாக போயிட்டான். அந்த பிள்ளையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு நான் என்னமா நிம்மதியாக இருப்பேன். நகிதாவத் குணேர் ஜுஷ்டம் சர்வசாஸ்திர விசாரதம் ஏகபுத்திரா வினா புத்திரம் அகம் ஜீவித்து முத்ஸகே. சுமித்ரை சமாதானம் பண்ணுறாள். சுமித்ரை சமாதானம் பண்ணுறது தான் சுமித்ரை பற்றி வரும்போது பார்ப்போம். இப்போ கௌசல்யுடைய விஷயம் மாத்திரம்தான் நமக்கு பிரகிருத விஷயம். அப்போ தசரதத்தை கதறி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். நீங்கள் 4 பிள்ளைகளில் ஒரு பிள்ளை காட்டுக்கு விடுவோம்னு நீங்கள் வரம் கொடுத்த இடம் காட்டு போயிட்டான். இன்னொரு பிள்ளை கூட கைங்கிறவனுக்காக போயிருக்கான். நான் பெற்றெடுத்ததே ஒரே ஒரு பிள்ளை. அந்த ஒரு பிள்ளையும் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டேனே, என் துக்கத்தை நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன். இது ஒரு பெரிய யூனிவர்சல் ட்ரூத்தை ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன். ஒரு பெண்ணாக பிறந்தவளுக்கு யார் பந்து அப்படின்னாக்க பர்த்தாவாக முதல் பந்து. பர்த்தா சரியாக அமையலேனா புள்ள தலையெடுத்து நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகும்னு காத்துன்னு இருப்பாள். இன்றைக்கும் பல குடும்பங்களில் ஸ்திரீகள் அப்படி தான். பிள்ளை மூலமாக தன்னுடைய கஷ்டம் நிவர்த்தி ஆகும்னு காத்துன்னு இருப்பாள். பிள்ளை இல்லை பிள்ளை சரியாக இல்லைன்னா பிறந்தாத்தில் யாராவது 2 வார்த்தை அனுகூலமாக சாந்தமாக ஆறுதலாக சொல்கிறதுக்கு யாராவது இருந்துட்டா அவள் தான் பந்துக்கள். 4வது கதி கிடையாது ஒரு பெண்ணுக்கு. 1 புருஷன், 2வது பிள்ளை, 3வது பிறந்தாத்தில் இருக்கக்கூடிய பந்துக்கள். இந்த கௌசல்யா தேவிக்கு புருஷன் மூலமாக ஆறுதல் கிடைக்கல. ஏன்னா கைகீபரமாகவே இருந்துவிட்டாள் தசரதர். புள்ள மூலமாக கிருஷ்ண நிவர்த்தியாகும் நினைச்சால் புள்ள காட்டுக்கு போயிட்டாள். பிறந்தாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பந்தம் பெருசாக இருக்கிறதா தெரியல. பிறந்தார் சம்பந்தம் இருக்குது ராமாயணத்தில், அதை சொல்லிவிடுறேன். யாத்திராதானம் பண்ணுற போது சுயங்கியர் என்ற வசிஷ்டருடைய புத்திரை கூப்பிட்டு மாதுரோயம் ததோ மமா, என்னுடைய மாமா கொடுத்த சத்ருஞ்சயங்கிற யானை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு தானம் பண்ணேன். கஜதானம், யானையை தானம் பண்ணேன். இது சூக்ஷ்மமாக தெரிஞ்சுக்கணும். தானம் பண்ணுறபோது தானம் பண்ணால் போகாது. யானை தானம் பண்ணால் அப்புறம் யார் அதுக்கு சாப்பாடு போடுறது? யாரையை கட்டி மேய்க்கிறது சாதாரணமான விஷயமா? 1000 ஸ்வர்ண காணிக்கையும் சேர்த்து கொடுத்தாலாம் இந்த யானையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக. அது நிஷ்க சகசிராணின்னு இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த கட்டத்துக்கு முன்னாடி பல சங்கங்கள் முன்னாடி வந்துடுத்து. நிஷ்க சகசிராணி, ஆயிரக்கணக்கான சொர்ண காணிக்கைகள்லாம் சேர்த்து கொடுத்தாலாம் சுயங்கியருக்கு. அங்கே அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல நான் பார்த்த மட்டும் ராமாயணத்தில் ராமருடைய மாமாவை பற்றி ஒரே ஒரு இடத்துல மாத்திரம்தான் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. மாதுரோயம் ததோ மமா, எங்கள் மாமா கொடுத்த யானே உங்களுக்கு நான் தானம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற. மாமா பேர் கூட இங்கே சொல்ல மாதுரோயம் ததோ மாமான் தான் இருக்குது. அடிக்கடி பிறந்தாத்துக்கு போனதாகவும் கதையில்லை. பிறந்தாத்து பாந்தவியம்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக கொண்டாடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடியவாளுக்கு பகவான் தான் கதி. கதிரேகா பதிர் நார்யாக துதியா கதிராத்மஜா திருதியா ஞாதையோ ராஜன் சதுர்த்தீனேக வித்யதே. இதெல்லாம் தசரத்தை புறம்பும்போது டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் டைம் புலம்பி தர்றாள் கௌசல்யா தேவி. தசரத சொன்னார்,
எனக்கு தெரியுமா, நான் வேணும்னு காட்டுக்கு அனுப்பலை, சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டுவிட்டேன், வேறு வழி இல்லாமல் போயிடுத்து, அனுப்ப முடியாது, நிர்பந்தம் வந்துடுத்து, உனக்கு தெரியாதா, நீ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கைகூப்பி பிரார்த்திக்கிறேன், என் மேலே என்னை தப்பாக நினச்சிடாதேன்னா உடனே பரம பவ்யமாக கௌசல்யாதேவி நீங்கள் கைகூப்பப்படாது. ஒரு பர்த்தா பத்னியில் போய் கைகூப்பி பிரார்த்திச்சுட்டா அவளுக்கு ஆகாது. பிரத்யக்ஷம் தேவி தெய்வத்தம் தசரத சொன்னார். ஒரு பெண்ணாக பிறந்தவளுக்கு பிரத்யக்ஷ தெய்வம் யாருன்னா புருஷன்தான். உனக்கு தெரியுமா அந்த தர்மம், நான் ஏதோ நிர்பந்தவசாத்து அனுப்பும்படியாக வந்துடுத்து. அப்படி பிரார்த்திக்கக்கூடிய தசரதுக்கு ஆள் சொல்லி, எனக்கு தர்மம் தெரியும், நீங்களும் தர்மத்தை விட்டு வழுவாத வாழ்ங்கிறதும் தெரியும். ஜானாமி தர்மம் தர்மஜ்ய துவாம் ஜானே சத்யவாதினம் புத்திரசோகார்த்தயா தத்து மயா கிமபி பாஷிதம். எனக்கு தர்மம் தெரியும், நீங்கள் சத்தியசந்தாள்னு தெரியும், புத்தனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய சோகத்தால் நான் ஏதோ பேசிவிட்டேன், நீங்கள் போய் மனசு அதை பாராட்டப்படாது. ஷோகோ நாசகதே தைரியம், இதெல்லாம் கௌசல்ய வாக்கால் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். ஷோகோ நாசகதே தைரியம் ஷோகோ நாசகதே ஸ்ருதம் ஷோகோ நாசகதே சர்வம் நாஸ்தி சோக சமோரிபு. சோகம் தைரியத்தை அழிச்சிடும், சோகமானது சுகத்தை அழிச்சிடும். சோகத்தை போல ஒரு விரோதி வேறு கிடையாது. மனசு எப்போதும் பிரசன்னமாக இருக்கணும், அதுதான் தபஸு. மனசால் செய்யக்கூடிய தபஸ்ன்னு கீழே ஒரு நாளைக்கே சொன்னேன். இந்த சோகத்துக்கு நேரம் ஆப்போசிட்னா பிரசன்னமாக இருக்கிறது. சோகத்தால் நான் பேசிக்கிட்டேன்னு சொல்லி கௌசல்யாதேவி ரொம்ப சாப்பப்பட்டாள். அப்புறமா ஸ்ரவணகுமாரனுடைய சரித்திரத்தில் தான் தசரதை சொல்லி சரீரத்தை விடக்கூடிய பாகங்கள் தசரனுடைய மோட்சமெல்லாம் மேலே சொல்கிறேன். இந்த கௌசல்யை எப்படி மாட்டு பொண்ணிடத்தில் அவளை பிரியம் வச்சு வாரி அடைச்சென்று உச்சி முகந்து பார்த்து சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பினாலோ அதே மாதிரி இட் இஸ் ரெசிப்ரோகேட்டட் இன் ஈக்குவல் மெஷர் பை தி டாட்டர் இல்லா. யுத்தகாண்டத்தில் 2-3 இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க சுந்தரகாண்டத்தில் ஆரம்பிப்போம். சுந்தரகாண்டத்தில் ஆஞ்சநேயனுக்கு சந்தேஷம் சொல்லி இருப்பாள் சீதை. ராமனுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லி குசலம் விசாரித்ததாக சொல்லணும், தன் பர்த்தாவை தானே சொல்லணும். அங்கே ஸ்லோகம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா, எனக்கு மாத்திரம் பர்த்தாவாக இல்லாமல் உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கிறதுக்காக ஒரு பெண்ணை ஈண்டெடுத்தாளே கௌசல்யாதேவி, அந்த பிரபுவிடத்தில் ததைபடிந்து நான் நமஸ்காரம் பண்ணேன்னு சொல்லி குசலம் விசாரிக்கணும். கௌசல்யாலோகபர்த்தாரம் சுஷுவேயம் மனஸ்வினி தம்மமார்த்தே சுகம் பிரிச்ச சிரசாச்ச அபிவாதயா. இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் ராமாயணத்தில் தான் பார்க்க முடியும். தன்னுடைய புருஷனுக்கு ஒரு சந்தேஷம் சொல்லி அனுப்புகிறா. புருஷனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கக்கூடிய பத்னி மாமியாரை பற்றி ரொம்ப ஹைலி காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிறதுனா ராமாயணத்தில் தானே பார்க்க முடியும். கௌசல்யா லோகபர்த்தாரம் சுஷுவேயம் மனஸ்வினிகி. இது மாதிரி அங்கே ஆஞ்சநேயன்ட்ட சொல்லி அனுப்புறது மாத்திரம் இல்லை, தான் உயிரை இழக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய சமயத்தில் கொண்டு கௌசல்யை நினைச்சாள். கௌசல்யை நினைச்சப்புறம் தன் தாயாரையும் நினைச்சாள்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. 28வது சர்க்கத்தில் சுந்தரகாண்டத்தில் பார்த்தேன்னாக்க, ஆராம சத்யவிரத தீர்கபாஹோ ஹா ஜீவலோகஸ்ய ஹித பிரியஸ்ச வத்யாம் நமாம் வேத்சிகி ராட்சசானாம். ஹா ராம ஹா லக்ஷ்மண ஹா சுமித்ரே ஹா ராமமாதா சகமே ஜனன்யா ஏஷா விபத்யாம் யகமுல்பபாக்யா மகார்ணவே நௌரிவமூடவாதா. ஒரு பெரிய சமுத்திரத்தில் ஒரு சின்ன படகு மாட்டின்னு கொடுத்து, சமுத்திரத்தில் மாட்டினாலே இது படகுக்கு இட் ஹஸ் நாட் காட் தி ஸ்ட்ரெங்க் ஆர் தி ரிசோர்ஸ் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் தி கரண்ட்ஸ் ஆஃப் த சீ. அப்படி இருக்கும்போது 2 பக்கத்துலேயும் கிராஸ் விண்ட்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணி கொடுத்துன்னா மகார்ணவே நௌரிவ மூடவாதா. மூடவாதானா பைத்தியக்காரத்தனமாக காற்று வீசுறது. மாட்டின்னு இருக்கக்கூடிய படகை போல் நான் மாட்டின்னு இருக்கேன். யாரெல்லாம் நினைக்கிறாள்னா ஹாராம ஹா லக்ஷ்மணா சுமித்ரே. ராமன் நினச்சாள், லக்ஷ்மணன் நினச்சாள், அடுத்தாப்புல சுமித்ரை நினச்சாள். ஏன்னா சுமித்ரை சொல்லி அனுப்பிச்சதுனால தானே லக்ஷ்மணன் கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக வந்தான். அந்த மகானுபாவனை ஈண்டெடுத்த சுமித்ரை நினச்சிட்டு ஹா ராம மாதா, ராமனுடைய தாயார் மாமியாருடைய பேரை டைரெக்டாக இங்கே சொல்ல வேண்டான்னு ஹா ராம மாதா சகமே ஜனன்யா, தன் தாயாராக இருக்கக்கூடிய பூமாதேவியும் நினைச்சாள்னு இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மாத்திரம்தான். யுத்தகாண்டம் வரையும் தன் தாயாரை நினச்சதாக. பின்னாடி உத்தரகாண்டத்தை தாயாரை நினச்சி மாதவி விவரம் தாத்துமருகசின்னு ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்குது. பூமியில் பிரவேசம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உத்தரகாண்டத்தில். இந்த பாலகாண்டத்துலேருந்து யுத்தகாண்டம் பரியந்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இடத்துல தான் தன் தாயாரை நினச்சிருக்க, தன் தகப்பனாரை நினைக்கக்கூடிய ஸ்லோகமும் இருக்குது சுந்தரகாண்டத்தில். அங்கே வந்து ததா பிதுருமே ஜனகஸ்ய ராஜ்யா,
ஆஞ்சநேய சுவாமி ராமாயணம் சொன்னப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். இது உயிரை தியாகம் பண்ணணும், தூக்க போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிற போது ஹாராம ஹாலக்ஷ்மணா சுமித்ரே ஹாராம மாத சகமே ஜனன்யா ஏஷா விபத்யாம் யகமல்பபாக்யா மகான்னவே நௌரிவ மூடவாதா. பின்னாடி கௌசல்ய நினச்சிண்டு ஒரு ஸ்லோகம் சந்தேஷம் சொல்லி அனுப்புகிறார் ஆஞ்சநேயர்கிட்ட. அதான் கௌசல்யா லோகபர்த்தாரம் சிசுவேகம் மனஸ்வினி தம்மமார்த்தே சுகம் பிரிச்ச சிரசாச்ச அபிவாதையா. யுத்தகாண்டத்தில் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் நாகபாஷத்தால் கட்டுப்பட்டு கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய கோலத்தில் சீதை வந்து அதை பார்க்கட்டும்னு ஏற்பாடு பண்ணி புஷ்ப விமானத்தில் அழைச்சின்னு வர சொல்கிறார். அந்த சமயத்தில் தனக்கு ஏற்பட்டு ராமன் உயிரிழந்துட்டார் நினைக்க முடியாது. மேலேருந்து பார்க்குறபோது மயக்கம்தான் போட்டிருக்கார், உயிரிழக்கிறேன்னு பின்னாடி சரமாங்கிற ராட்சசத்துக்கு சமாதானம் சொல்ல போகிறார். அது மட்டும் பார்த்த மாத்திரத்தில் உயிர் இழந்திருக்காரு தான் தோணுறது. அப்போ தனக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்தை விட தன் மாமியாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கஷ்டத்தை நினச்சி யதா நாம் ஆத்மானம் சோச்சாமி யதா கௌசல்யா. கௌசல்யா எந்த அளவுக்கு நான் வருத்தப்படுறேனோ அந்த அளவுக்கு நான் என்னை பற்றி வருத்தப்படல. யதா சுஷ்ரூம் தபஸ்வினி. சுஷ்ருனா மாமியார்னு அர்த்தம். மகா தபஸ்வினியாக இருக்கக்கூடிய மாமியாருக்கு வயசான காலத்தில் இப்படி ஒரு கஷ்டம், புத்திரசோகம், அதுவும் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தே எங்கேயோ ஊரை விட்டு ஊர் எங்கேயோ தூரத்தில் போயிருக்காள். யாரோ போய் சொல்லணும் புள்ள உயிரிழந்துட்டார்னு போய் அந்த செய்தியை யாரோ மூலமாக கேட்க முடியாத ஒரு கஷ்டம் வந்துவிட்டே. நாத்மான மனுஷோச்சாமி யதா ஸ்வஸ்ரூம் தபஸ்வினீம். யுத்த காண்டத்தில் இது மாதிரி மாமியாரை நினச்சி புலம்பியிருக்காள் சீதாதேவி. இன்னொரு இடம் கூட இருக்குது. இது மாதிரி மாமியாருக்கு மாட்டுப்பொழுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷல் பாண்ட் இருக்க, இதுதான் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது குடும்பங்களில் டே டு டே லைஃப்பில் சுமுகமாக இருக்கிறது, பிரியமாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ராமாயணத்துக்கு பலனே சௌபராத்திருகம் புத்திகரம் சுபம்சான பரஸ்வதி சொன்னேன். பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் முடியறதுக்கு 4 ஸ்லோகம் முன்னாடி சொன்னேன். சௌபராத்திருகம், பிராதாக்களுக்குள்ள வைமனசியம் இல்லாமல் சௌமனசியம் இருக்கணும். ராமாயணத்துக்கு லட்சணம் அதுதான். ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா ஒரு ஊரில் போய் ஒரு தனி ஒரு கிரகத்தில் ராமாயணம் நவாகம் பண்ணிட்டு வந்தார். அவர் வந்து இஸ் அ ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட். இவா நவாகம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டா, மெட்ராஸுக்கு வந்துட்டா. ஒரு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் ஒரு கட்சிக்காரன் வந்தான், ஒரு கட்டை எடுத்துன்னு வந்தான். அண்ணா மேலேயோ தம்பி மேலேயோ கேஸ் போடணுன்னு வந்தான். நான் இந்த கட்டை எடுத்துக்க மாட்டேன்னு விட்டேன். எங்கள் ஆத்துல ராமாயணம் நடந்திருக்கு, அண்ணா தம்பி மேலே கேஸ் போடுறதெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம்னு நீங்கள் வேறு வக்கீல் பார்த்துங்கன்னு அனுப்பிச்சுட்டேன். ராமாயணம் கேட்டால் அந்த புத்தி வரணும். அண்ணாவுக்கும் தம்பிக்குள்ளே வைமனசியம் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி மாமியார் மாட்டு பொண்ணுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் ராமாயணத்துலேருந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். கௌசல்யாதேவி அடுத்த ரோல் பார்த்தேன்னாக்க தசரதர் பகவான் போய் சேர்ந்துட்டார். இப்போ தனியாக மாட்டு இருக்க விகீனாம் பதிபுத்திராபியாம்னு 75 சர்க்கத்தில் அயோத்தியா காண்டத்தை சொன்னேன். ஒரு பக்கத்தில் பர்த்தா இல்லை, பர்த்தா லோகத்தை விட்டு கிளம்பிவிட்டாள், பிள்ளை காட்டு கிளம்பிவிட்டாள். விகீனாம் பதிபுத்திராபியாம் கௌசல்யாம் ராமமாதரம். பரதன் அங்கேயும் திரும்பி வரான். வந்து கைகி மூலமாக விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு கைகி கர்கணம் பண்ணி, இந்த மாதிரி உன்னை போய் தாயார்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது, நாக்கு பூசது. நான் இப்போவே உன்னை தீர்த்து கட்டிடுவேன், ஆனால் அண்ணா என்கிட்ட கோச்சு பறையங்கிறதுக்காக நான் பேசாமல் இருக்கேன். எந்த ராமனை விட்டு நான் பிரிஞ்சு இருக்க முடியலையோ அந்த ராமனுடைய தாயாரை பார்த்தாவது மனசு கொஞ்சம் சாந்தி அடைகிறேன்னு, சமாதானம் அடைகிறேன்னு கௌசல்யோடைய அந்தப்புறத்துக்கு சத்ருகுணனோடு சேர்ந்து பரதன் வரான். பரதன் ஊருக்கு வந்துட்டான்னு தெரியும். சுமித்திரையை பார்த்து கௌசல்யா சொல்கிறார், பரதன் இன்னும் வந்து சேர்ற. பரதன் வந்துட்டான், ஊருக்கு வந்துட்டான் தெரியும், தன் முன்னிலையில் இன்னும் வந்து சேரல. அப்போ சுமித்திரையை பார்த்து சொல்கிறார், தமகம் திருஷ்டுமிச்சாமி பரதம் தீர்க்கதர்ஷினு. அவன் ரொம்ப தீர்க்க திருஷ்டியோடு வேலை செஞ்சுருக்கான். தாய் 8 அடி பாய்ஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும்னு சொல்லுவார். அம்மாவும் பிள்ளையும் ஏதோ திட்டமிட்டு, நான் மாமாவுடைய கிரகத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன், நீ மாட்டில் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி ராஜ்யத்தை எனக்காக வாங்கி வச்சுருவோம், பச்சை கொடி காட்டின உடனே நான் வந்துடுவேன்னு வந்திருக்கான் போல் இருக்கு. அவனை 4 வார்த்தை நான் நறுக்குன்னு கேட்க தான் போகிறேன். எனக்கு புள்ளுதானே, கேட்குறது எனக்கு உரிமை உண்டே. தமகம் திருஷ்டுமிச்சாமி பரதம் தீர்க்கதர்ஷினுகு. இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் பரதன் வந்துவிட்டார். பரதனை பார்த்த உடனே இந்த புத்தனை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய சாபத்தால் பொங்கிட்டு வருது கௌசல்யா தேவிக்கு. பரதா, அம்மாவும் பிள்ளையுமா சேர்ந்து திட்டமிட்டு ராஜ்யத்தை வாங்கணும்னு நினச்சி சூழ்ச்சி பண்ணேடே, சூழ்ச்சி பலிச்சு கொடுத்து திருப்தி தானேன்னு கேட்டாள். ராஜ்யத்தை அடைஞ்சேடே, இது திருப்தி தானே உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாள்.
சரி உனக்கு ராஜ்யத்தை வாங்கி வைக்கிற உங்கள் அம்மா, எனக்கு ஒன்றும் அந்த ஆட்சேபம் இல்லை. எல்லா தாயார்களும் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு ராஜ்யம் வரணும்னு நினைப்பார். ராஜமாதாக்களாக இருக்கிறவா எல்லாரும் நினைப்பார். ஆனால் அதுக்காக என்னுடைய பிள்ளைய ராமனை காட்டில் 14 வருஷத்துக்கு மரபு தெரிந்து ஜடை பூண்டு நிற்கும்படியாக அனாதியாக நிற்கும்படியாக செஞ்சாலே இந்த கைகேயிக்கு என்ன லாபம் கிடைச்சிட்டு, இதும் தே ராஜ்யகாமஸ்ய ராஜ்யம் பிராப்தம் அகண்டகம் சம்பிராப்தம் பத கைகேய்யா சீக்கிரம் க்ரூரேண கர்மணா பிரஸ்தாப்பிய சீரவசனம் புத்திரம் மே வனவாசினம் கைகேயி கங்குணம் தத்ர பஷ்யதி க்ரூரதர்ஷினி அக்னிஹோத்திரம் புரஸ்கிருத்திய பிரஸ்தாஸ்ய யத்ர ராகவः. உங்கள் அப்பா இருக்கிற மட்டும் அப்பா பக்கத்தில் இருக்கணும், அக்னிஹோத்திரத்தை ரட்சிக்கணுங்கிற பொறுப்பு இருந்துட்டு, இப்போ மூத்த பத்னிங்கிற முறையில் இந்த அக்னியானது என் பொறுப்பில் தான் இருக்குது. உங்கள் அப்பாவோ பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துவிட்டார். இனிமேல் அடுத்தாப்பில் இந்த அக்னியானது மூத்த பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய என் பிள்ளை ராமன்ட்டு போய் சேரணும். அக்னிஹோத்திரத்திற்கு நான் ராமன்ட்டு போயிடுவேன். வைதிகமான கர்மா அக்னி சம்பந்தமான காரியம் நடக்கணும்னா நடக்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் ராமன்ட்டு போய் அக்னிஹோத்திரத்தை சேர்த்துடுவேன். அக்னிஹோத்திரம் புரஸ்கிருத்திய பிரஸ்தாஸ்ய யத்ர ராகவः. இப்படி ஏசக்கூடிய கௌசல்யை பார்த்து துடிச்சு போய் 38 ஸ்லோகம், மொத்தம் 75 சர்க்கத்தில் 38 ஸ்லோகங்கள். இஃப் மை மெமரி சர்வ்ஸ் மீ ரைட், 21லேருந்து 58 பர்யந்தம் பரத சபதம் 38 ஸ்லோகங்கள் சபதம் பண்ணாள். சபதத்தை கேட்ட உடனே இதும் 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 பூய சமுபஜாயதே, என்னுடைய துக்கமானது மறுபடியும் அதிகமாக போகிறது. சபதைகி சபமானோ மாம் பிராணான் உபருணத்சிமே. சபத்துக்கு மேலே சபதமாக நீ சபதம் பண்ணுறியே, இதை கேட்குற போது என்னுடைய துக்கம் அதிகமாக போகிறது. நீ நல்ல வேளை தர்மத்தை விட்டு உன்னுடைய மனசானது விலகாமல் இருக்குது. சபதம் பண்ணது இவளுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்காக சபதம் பண்ணிவிட்டு கீழே விழுந்துட்டான்னு இருக்குது. முந்தின ஸ்லோகத்தில் பார்த்தேன்னாக்கா விஹீனாம் பதிபுத்திராபியாம் கௌசல்யாம் ராமமாதரம் சமாஸ்வாசிய இதம் பூமு நிபபாத்தக, பூமியில் போய் விழுந்துட்டான் பரதன் இருக்குது. அந்த பரதனுக்கு ஆறுதல் சொல்லி, நல்ல வேளை உன்னுடைய மனசானது தர்மத்தை விட்டு விலகலை. திஷ்டியா புத்திர ஆத்மாதே சகலக்ஷணா, திஷ்டியான சரித்தோ தர்மாது ஆத்மாதே சகலக்ஷணா சதாம் லோகம் அவாப்ஸ்யசி. நீ உலகத்தில் சாதுக்களுக்கெல்லாம் புண்ணியவான்களுக்கெல்லாம் எந்த லோகம் கிடைக்குமோ அந்த லோகத்தை போய் நீ அடைய போகிற. உன்னுடைய கீர்த்தி சாஸ்வதமாக இருக்க பொழுது நான் தெரியாத்தனமாக உன்னை போய் இப்படி பழி சொல்லிவிட்டேனேன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு அந்த குழந்தைய எடுத்து உச்சி முகந்து பார்த்து ஆறுதல் சொல்லி சமாதானம் பண்ணுறாள் கௌசலாதேவி. திஷ்டியான சரித்தோ தர்மாத் ஆத்மாதே சகலக்ஷணாக சதாம் லோகாம் அவாப்ஸ்யசீகி. கௌசல்ய வாக்கால் அப்படி பரதனுக்கு ஆறுதல் சொன்னேன். அடுத்தாப்பில் தசரதுக்கு கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்திம கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணப்புறம் ராமனை அழைச்சிட்டு வந்தே தீர்வேன்னு கிளம்பி பரதன் கிளம்பக்கூடிய சமயத்தில் முதல்ல கைகேயி மனசு மாதிரி கிளம்பினான்னு இருக்குது. கைகேயும் சுமித்திரையும் கௌசல்யம் இந்த கிரமத்தில் தான் இருக்குது ஸ்லோகத்தில். 3 பேரும் ஒரே வாகனத்தில் புறப்பட்டாலாம். அவளுக்குள்ள சக்கரத்துக்குள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மனஸ்தாபங்கள்லாம் மறந்து போய் ராமனை அழைச்சின்னு வரணுங்கிற ஒரே காமன் காஸ்டில் 3 பேரும் சேர்ந்து கைகேயீச்ச சுமித்ராச்ச கௌசல்யாச்ச யசஸ்வினி ராமானயன சங்கிருஷ்டாக யயுர் யாஹானேன பாஸ்வதக. ராமன் இருக்கக்கூடிய சித்திரக்கூடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பரத்வாஜர்கிட்ட கௌசல்யா சுமித்ரே கைகேயி 3 பேரையும் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் பரதன் அப்படின்னு இருக்குது வால்மீகி ராமாயணத்தில். கம்பராமாயணத்தில் என்ன பண்ணிவிட்டார், பரத்வாஜர் பெரிய ஞானி, அவர் ரிஷி, அவருக்கு ஒன்றும் அறிமுகம் தேவையில்லை, பார்த்தாலே தெரிஞ்சுப்பார். இந்த குகனுக்கு போய் அறிமுகப்படுத்தணும்னு அவன் வேடம் தானே, படகோட்டின்னு இருக்கக்கூடிய வேடம். குகப்படலத்தில் போய் குகனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிற மாதிரி பல ஸ்லோகங்கள் பல பாட்டுகள் கம்பனுடைய ராமாயணத்தில். அங்கே கௌசல்யை பற்றி சொல்கிற போது கம்பராமாயணம்னு ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி பரமாத்மாவாகவே ஆரம்பத்திலேருந்து அந்த பர்யந்தம் பரமாத்மாவாகவே போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கார் ராமரை. இந்த கௌசல்யை காட்டி
இவள் யார் என்று பரதனை பார்த்து குகன் கேட்குறான். அதுக்கு குகனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி பதில் சொல்கிறேன். சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழனென்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி இவர் யார் என்று குறிசில் கூற, இவ யாருன்னு கேட்குறியா? சொல்கிறேன். சுற்றத்தால் தொழநின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி குற்றத்தார் குறிசில் இவள் யார் என்று வினவ, முற்றத்தான் முதல் மனைவி மூவலகம் ஈன்றானே முன்னீன்றானே பெற்றத்தால் பெரும் செல்வம் யான் பிறந்ததால் துறந்த பெரியாள் என்றான். மூவுலகங்களையும் படைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பரமாத்மா, ஒரு பிரம்மதேவன் இருக்கானே, அந்த பிரம்மதேவனையும் படைத்த ஒரு பரமாத்மா, அந்த பரமாத்மாவை தன் கர்ப்பத்தில் சுமந்து ராமனாக ஈண்டெடுத்த பரம உத்துமி இவள். பரதன்னு நான் ஒரு பாப்பி பிறந்ததுனால தன்னுடைய பிள்ளையை காட்டுக்கு அனுப்பும்படியாக பெரிய துக்கத்தை அனுபவிக்கும்படியாக வந்துட்டு, சுற்றத்தால் தேவரோடும் தொழ நின்ற கோசலை தொழுது நோக்கி குற்றத்தால் குறிசில் இவர் யார் என வினவ, முற்றத்தான் முதல் மனைவி மூ உலகம் ஈன்றானே முன்னீன்றானே பெற்றத்தால் பெரும் செல்வம் யான் பிறந்ததால் துறந்த பெரியாள் என்றாகான். அப்படி குகன்ட்டு போய் கௌசல்ய பரமாத்மஸ்வரூபத்தை ஈண்டெடுத்த உத்தமின்னு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் பரதன் கம்பராமாயணத்தில். பின்னாடி சித்திரக்கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபுவை பார்த்த உடனே இங்கே சுமித்ரேட்ட போய் கௌசல்ய சொல்கிறார், லக்ஷ்மணன் ஜனம் எடுத்துன்னு போகிறார் ராமனுக்காக, உன்னுடைய பிள்ளை என் பிள்ளைக்காக ஜனம் எடுத்துன்னு போகிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லி தசரதுக்கு இங்குதி பின்னாக்கத்தால் பிண்டு பிரதானம் பண்ணுற போது ரொம்ப வருத்தப்பட்டு புலம்புறாள். சில ஸ்லோகங்கள்லாம் கௌசல்யா தேவி எந்த பிண்ட பிரதானமோ அதுதான் அவளுக்கு அன்னமாக போய் சேர்றது. சக்கரவர்த்தியாக உலகத்தில் சகல போகத்தையும் அனுபவிச்சவருக்கு அன்ன பிண்டத்துக்கு கூட வழி இல்லாமல் போயிடுச்சே. இதெல்லாம் நாம் நினச்சி பார்க்கணும். நமக்கு அப்புறம் யார் பிண்ட பிரதானம் பண்ண போகிறா யாருக்கும் தெரியாது. காலம் இருக்கக்கூடிய இருப்பில் புள்ளை இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் பராப்ஸ் இட் மேக்ஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் இட் ஆல். புள்ளை எங்கேயாவது இருப்போம், வெளிநாட்டில் இருப்போம், வர முடியலேன்னு சொல்லுவோம். பண்ணாலும் ஸ்ரத்தையாக பண்ணுவோம்னு சொல்ல முடியாது. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஒரு தலைமுறை முன்னாடியே அப்படி இருந்திருக்கு. எங்கள் குரு அவர் 2008 ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஏகாதசி அன்னைக்கு பழுத்த வயசில் 94 வயசில் அம்பாள்கிட்ட போய் சேர்ந்தார். தர்மசாஸ்திரத்தில் அவர் இருக்கிற மட்டும் அவர் தான் அத்தாரிட்டியாக இருந்தார். தென்னாட்டில் முழுக்க தர்மசாஸ்திரத்தில் அவர் தான் அத்தாரிட்டியாக இருந்தார். அந்த பெரியவர் எனக்கு 2008 அவர் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தார். அதுக்கும் பல வருஷம் முன்னாடி, ஒரு தலைமுறை முன்னாடி எங்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பகிர்ந்துட்டார். ஒரு அம்மா புருஷனை இழந்துட்டா, ஒரே பிள்ளை அமெரிக்காவில் இருக்கான். அவனை ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் உடனே வர முடியல. கர்மா யார் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பெரியவர்கிட்ட வந்திருக்காரு அந்த அம்மா. அப்போ திரும்பி போய் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்கோ, 12 நாளுக்குள்ளேயாவது வர முடியுமான்னு கேளுங்கோ. 12வது நாள் தான் பிதர்களோடு சேர்க்கக்கூடிய தினம். ஃபோன் பண்ணிட்டு மறுநாள் மறுபடியும் வந்திருக்கா. 12 நாளுக்குள்ளே வர முடியாதுங்களாம் பிள்ளை. 1 வருஷத்துக்குள்ளேயாவது வர முடியுமா கேளுங்கோ. நான் 1 வருஷம் மட்டும்தான், 1 வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதம் எல்லாத்தையும் சங்கர்ஷனம் பண்ணி தான் முன்னாடி செய்கிறோம். நேச்சுரலாக பார்க்க போனால் அந்தந்த மாதம் தான் செய்யணும். அந்த மாதத்துலேயும் செய்கிறோம், சங்கர்ஷனம் பண்ணி முன்னாடியும் செய்கிறோம். ஏன்னா கர்த்தாவுக்கு ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டா கர்த்தாவே உயிராக போயிட்டா என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுனால தான் முன்னாடி சங்கர்ஷனம் பண்ணி செய்கிறது. 1 வருஷத்துக்குள்ளேயாவது வர முடியுமா கேளுங்க நாள். அப்புறம் போய் மறுநாள் ஃபோன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்தால் 1 வருஷம் கூட வர முடியாது, கேரியர் பாதிக்கப்படும், வர முடியாதுங்கன்னா பிள்ளை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எங்கிட்ட சொன்னார் என் குரு, இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ரிஷிகள் எதிர்பார்க்கிற அப்படியே சொன்னார். தர்மசாஸ்திரத்தில் இதுக்கு டைரெக்டாக பதில் இல்லை. அவள் எந்த ஆபத்தில் எழுதியிருப்பாளோ தர்மசாஸ்திரத்தை அதை மனசில் வச்சுட்டு வந்த அம்மாவுக்கு நான் ஒரே ஒரு வழி சொன்னேன். ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது, நீங்கள் போங்கோ, அதுக்கு போய் உங்கள் பிள்ளை இல்லைன்னு ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணுங்கோ, உங்கள் கைப்பில் வாங்கி யாரையாவது பண்ண சொல்லுங்கோ, கர்மா பண்ண சொல்லுங்க. தவறி போன புருஷனுக்கு 1 வருஷத்துக்குள்ளே அப்பாவுக்கு கர்மா பண்ணதுக்கு வரமாட்டேன்னு சொன்னான்னா ஒரு பிள்ளைன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்குது? அந்த உங்கள் கைப்பில் வாங்கி யாரையாவது பண்ண சொல்லுங்கோ, புருஷனுக்கு பண்ண சொல்லுங்க. காலம் அப்படி இருக்குது. இது ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடியே எப்படி இருந்தது, இன்றைக்கி இன்னும் ஃபர்தர் டெட்டீரியேஷன் எப்படி இருக்குமோ தெரியாது. அதனால் இங்குதி பின்னாகத்தால் தசரதருக்கே அன்ன பிண்டம் பண்ண முடியல, காட்டில் இருக்கார். அது ராமருடைய குறையில்லை, இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன கிடைக்கிறதோ அதானே செய்ய முடியும். அண்ணன் மாளிகையில் இருந்தால் நித்திய சாதம் பண்ணிருப்பார், நல்ல அக்னிஹோத்திரிகளை வச்சுன்னு தினம்
உசந்த நித்தியசாதம் பண்ணியிருப்பார். காட்டில் இருக்கிறதுனால இங்குது பின்னாங்க ரப்பராட்டமாக கசிஞ்சின்னு இருக்கும். அது அந்த கசியை கொடுத்து பிடிச்சி உருண்டையாக பிடிச்சி பிண்டமாட்டமாக பிடிச்சி தசரதருக்கு பிண்ட பிரதானம் பண்ணுறார். இது பெரிய குறை சுவாமிக்கு. அதனால தான் பின்னாடி ஜட்டாயுசுக்கு தன் கையால் சம்ஸ்காரம் பண்ணார். ராவணனுக்கு முதற்கொண்டு செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்கேன்னு விட்டார். மமாப்பியேஷ யதாதவா கிரியதாமச சம்ஸ்காரகா மமாப்பியேஷ யதாதவா விபீஷன் சொல்கிறார். ஒன்றை நான் எப்போ பிராதாவாக ஏற்றுனேனோ ஒன் பிராதா எனக்கும் பிராதா தான். உயிர் போயிடுத்து இனிமேல் போய் பாராட்டப்படாது, துவேஷத்தெல்லாம் பாராட்டப்படாது, பண்ணிடுவோம். அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுற போது வியாக்கியாத்தாக்கள் சொன்னார், நீ பண்ணுறதுக்கு தயங்கினா பரதாலாபிகமனம் பண்ண பாப்பியாச்சே இவனுக்கு நான் எப்படி என் கையால் பண்ணுவேன்னு ஒரு க்ஷணகாலம் யோஜனை பண்ணான்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. விபீஷன் யோஜனை பண்ணான்னு இருக்குது. நீ சம்ஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு தயங்கினா நான் பண்ணிடுவேன், ராவனுக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணுவேன். மமாப்பியேஷ யதாதவா. இதெல்லாம் யுத்தகாண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். அதனால் சுவாமிக்கு ரொம்ப குறை. அப்பாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து கடைசி காலத்தில் சரியாக பிண்ட பிரதானம் பண்ணி அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ண முடியலேன்னு குறை. இதை சம்பூ ராமாயணத்தில் காளிதாசன் சொன்னார். ஜட்டாயுசுக்காக சுவாமி இந்த எல்லையும் ஜலத்தையும் வாரி இறைக்கிற போது சுவாமியுடைய கண்ணுலேருந்து கண்ணீரும் சேர்ந்து கறந்து விழுந்துதான் ஜலோதகத்தில். தசரதுக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் ஜட்டாயுசுக்கு கிடைச்சதுங்க. தசரதூரவ அப்பியம் பக்கத்தில் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணாரோ அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணாரோனோ அப்பாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து பண்ண முடியுதுங்க. தசரதூரவ அப்பியம் பிராபனைவா பமம்பகா நயனசலிலமிஸ்ரம் ராமஹஸ்தேன தத்தம் தசரததுரவாப்பியம் பிராபனைவாபமம்பா. அதனால் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பிதுகர்மா எவ்வளோ முக்கியம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிண்ட பிரதானம் இங்குது பின்னாகத்தால் பிண்ட பிரதானம்ன்றதை பார்த்துட்டு ரொம்ப துடிச்சு போயிட்டார் கௌசல்யா. ஒரு சக்கரவர்த்தியாக இருந்தவருக்கு இப்படி அன்னபின்னத்துக்கு கூட வழி இல்லாமல் போயிடுது. இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒன்றும் கௌசல்யுடைய கேரக்டரை பார்க்குறோங்கிறதுனால அதுக்கு அந்தந்த கட்டங்களில் கௌசல்ய சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணுங்கிறது நமக்கு உபன்யாசத்துடைய ஆம்பிட் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சரியாக பிண்ட பிரதானம் நடக்குமா இல்லை சிராத்தங்கள் நடக்குமா ஒத்துருமே சொல்ல முடியாத காலமாக இருக்குது. ஆனானப்பட்ட தசரதருக்கே அன்னபிண்டம் ராமன் கையால் பண்ணிக்க முடியல. அது பின்னாடி பரதன் சொல்ல போகிறாள், நான் சம்ஸ்காரம் பண்ணிவிட்டேன் அப்பாவுக்கு, நீங்கள் உங்கள் கையால் மறுபடியும் சம்ஸ்காரம் பண்ணணும். ஏன்னா பிரியமான புத்திரன் கொடுத்தா தான் அது அக்ஷயமாக இருக்கும் பித்ருலோகத்தில்னு சொல்லுவார். நீங்கள் தான் ரொம்ப பிரியமான புத்திரன் அப்பாவுக்கு. பிரியேன கலு தத்தங்கி பித்ருலோகேஷு ராகவா அக்ஷயம் பவதீத்யாஹு பவான்ஸ்சைவ பிதுப்பிரியா. நீங்கள் தான் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானவள், உங்கள் கையால் பிண்ட பிரதானம் பண்ணி அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணோம். இப்படி ராமர் இருந்தார் தசரதுக்கு பண்ணுறதுக்கு. நமக்கு பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைகள்லாம் ராமச்சந்திரமூர்த்தின்னு சொல்ல முடியாது, நாம தசரதனும் இல்லை, அதையும் சொல்லணுமோ சொல்ல முடியாது. அதனால் இருக்கிற மட்டும் பகவானை தியானம் பண்ணி பகவத் ஸ்மரணத்தோட வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணோம். போனப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது, ஒருத்தரும் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. அதனால் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாள், கண்ணை மூடின்று கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கண்ணை திறந்தே கொடுத்துடலாம்பா. அதாவது உனக்கு பிரக்ஞை இருக்கிறோது, கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கிறோது, தானங்கள் தான் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிவிடுவோம். போனப்புறம் தானம் பண்ணுவாடா பண்ண மாட்டாடான்னு தெரியாது. இதில் தான் நான் பார்த்துருக்கேன், பல குடும்பங்களில் பார்த்துருக்கேன். திடீர்னு 20 வயசில் ஒரு பிள்ளையை விட்டுவிட்டு 60 வயசு தகப்பனார் தவறி போயிட்டார். திடீர்னு அந்த பிரம்மச்சாரி பிள்ளை, அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஏதோ கிராஜுவேஷன் படிச்சிருக்கான், அவ்வளோதான். உடனே பந்துக்கள் பெரியம்மா சித்தி அவா இவா எல்லாம் சேர்ந்துட்டு நான் பக்கத்தில் இருந்தேன். அந்த சமயத்தில் அவள் உபதேசம் பண்ணுறான் அந்த பையனுக்கு. வாத்தியார் அது பண்ணோம் இதை பண்ணோம் சொல்லுவார். நீ உடனே டக்குன்னு ஒத்துக்காத, அதான் பார்கெயின் பண்ணோம், இது சொல்லிக் கொடுக்குறா. கர்மாவை ஒழுங்காக பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தா ஒரு வாய்ஸ் கூட இல்லை, பார்கெயின் பண்ணுங்கிறது தான் சொல்லிக் கொடுத்தா. சரி, உனக்கு இத்தனைக்கும் அவர் வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு போயிருக்கார். இவன் ஒன்றும் கை செலவு பண்ணி அப்பாவுக்கு காரியம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்பா விட்டுட்டு போகிற சொத்தை ஒரு சின்ன பங்கு எடுத்து தான் செலவழிக்க போகிறான். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு மனசு வர மாட்டேங்கிறது, இவன் நிறைய செலவழிச்சுட்டு போகிறானே. அதனால் நமக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வாரிசுகள் எப்படி செலவழிப்பாடா, தானம் கொடுப்பாடா, தர்மம் பண்ணுவாடா தெரியாது. இருக்கிற போது ஒரு வயசாகிடுச்சுனாக்க நம்ம பொறுப்பெல்லாம் நிர்வாகம் ஆயிடுது. நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சுன்னு மீதி என்னெல்லாம் தர்மம் பண்ணவோ பண்ணிடணும். கண்ணை திறந்து பண்ணிடணும், புத்தி இருக்கிறதோ செஞ்சுடணும். பிராயஷ்சித்தம்னு ஒன்று பண்ணுவாள். அதாவது ரொம்ப முடியாமல் போயிட்டு இனிமேல் பிழைக்க மாட்டார்னு சொன்னால் பிராயஷ்சித்தம் பண்ணுவார். அந்த பிராயஷ்சித்தம் நாமே பண்ணிடணும். வாத்தியார் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாத்துக்கும் மேலே சர்வ பிராயஷ்சித்தம் பகவத் ஸ்மரணம், எல்லாத்துக்கும் மேலே வசந்த பிராயஷ்சித்தம்
அதுக்கு மேலே ஒரு பிராயசித்தம் இல்லை. அதனால் பகவத்ஸ்மரணம் எப்போதும் பகவத்ஸ்மரணமாக இருக்கணும். அதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இது சொன்னேன். இங்குதி புண்ணியாக்கத்தால் தசரதருக்கே அந்த பிண்டத்தால் பண்ண முடியல ராமனால். இப்படியெல்லாம் கௌசல்யா தேவி இதை பார்த்து ரொம்ப தாபப்பட்டாள்னு இருக்குது. இந்த அயோத்தியா காண்டத்தில் கௌசல்யை விட்டுட்டேன்னா டைரெக்டாக அவளுக்கு ரோல் இனிமேல் பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் தான். நடுவில் சீதை மாமியாரை பற்றி காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ரெஃபர் பண்ணதெல்லாம் சுந்தரகாண்டத்தில் இருக்குது, யுத்த காண்டத்தில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் கௌசல்யை பற்றி ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் வால்மீகி. அவ பொண்ணு இல்லைன்னு ஒரு குறையான். ரொம்ப நாள் முன்னாடி பொண்ணு இருந்துக்கா சாந்தா. அந்த சாந்தாவை அபிமான புத்திரியாக ரோமகாந்தனுக்கு கொடுத்தாச்சு. எடுத்து வளர்க்கக்கூடிய ஒரு திருப்தி இல்லை. ஒரு குழந்தைய ஆசைக்கு ஒரு பொண்ணு, ஆஸ்திக்காக ஒரு பிள்ளைன்னு சொல்லுவாள். இந்த ஆசைக்காக அந்த பொண்ணை எடுத்து வளர்க்கக்கூடிய திருப்தி இல்லை கௌசல்யக்கு. அவள் என்ன பண்ணால் அந்த குறையை எப்படி தீர்த்துனாலும் வானர பத்னிகள் எல்லாரும் கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து வந்திருக்கா. அவ்வளோ பேருக்கும் தானே தன் கைப்பட தலைவாரி பின்னி விட்டாள்னார் வால்மீகி. அது மாத்திரம் இல்லை, ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ணி விட்டாளாம். ஏன்னா 1/4 இன்ச்சு 1/4 இன்ச்சு இருக்குது கேசம். வானராளுக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? அந்த கேசத்தை எடுத்து முடிஞ்சு பின்னி விடுறதுன்னா சாதாரணமான விஷயமா? ரொம்ப அழகாக பண்ணிவிட்டேன். கேசம் குறைச்சா லெங்க்த்து குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால பின்ன ஏனோ தானோன்னு பண்ணதை சர்வாசாமேவ சோபனம் சகார யத்னாத் கௌசல்யா பிரகிருஷ்டா புத்ரலாலசா ததோ வானரபத்னீனாம் சர்வாசாமேவ சோபனம் சகார யத்னாத் கௌசல்யா பிரகிருஷ்டா புத்ரலாலசா. எல்லா வானர ஸ்திரீகளுக்கும் டோக்கனாக யாரோ ஒருத்தர் 2 பேருக்கு இல்லை, அத்தனை வானர ஸ்திரீகளுக்கும் சந்தோஷமாக பண்ணலாம் பிரகிருஷ்டா புத்ரலாலசா. இப்படி கௌசல்யவுடைய ஒரு ரோலானது பாலகாண்டத்தில் பகவானை ஈண்டெடுக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு பட்டாபிஷேகத்துக்கு இருந்து பகவானை பார்த்துருக்கா, பட்டாபிராமனாக பார்த்துருக்கா. அந்த பெரிய பாக்கியத்தை அடைஞ்சால் உத்தரகாண்டத்தில் எங்கள் பெரியவா சொல்லுவாள், தன்னுடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய சாந்த மாப்பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ரிஷசிங்கர் யாகம் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி அந்த யாகத்தை பார்க்கறதுக்காக கிளம்பி போகிற போது சீதை அப்போ தான் ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்கா. சீதையை நல்லா பார்த்துக்கோன்னு ராமன்கிட்ட சொல்லிவிட்டு யாக தரிசனத்துக்காக கிளம்பி போனான் கௌசல்யன்னு உத்தரகாண்டத்தில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. இப்படி தான் கௌசல்யை பற்றி. இந்த கௌசல்யை எவ்வளோ தூரம் புத்திர பாசத்தோடு இருந்தாலோ இதுக்கு நேர் கவுண்டர் பாயிண்டாக பரம விவேகத்தோட பரம ஞானியாக இருந்தவள் சுமித்ரை. ராமனை பரமாத்மாவாக தெரிஞ்சின்ற ஸ்திரீகள் 4 பேர் ராமாயணத்தில். சுமித்ரை ஒன்றும், தாரை ஒன்றும், சபரி ஒன்றும், மந்தோதரி ஒன்றும். 4 பேருக்கும் ராமன் பரமாத்மானு தெரியும். எப்படி கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பரமாத்மானு கிருஷ்ணனை தெரிஞ்சின்ற ஸ்திரீகள் 3 பேர் ஒரு கோஷ்டி முழுக்க. 3 பேர் யாருன்னா குந்திக்கு தெரியும், காந்தாரிக்கு தெரியும், திரௌபதிக்கு தெரியும். இது தவிர கோபஸ்திரீகளுக்கு தெரியும். நகரு கோபிகா நந்தனோபவான்னு அகில தேகினாம் அந்தராத்மதுக்கு அப்பட்டமாக சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. சகல ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தரியாமையாக இருக்கக்கூடிய இடக்கைக்கும் வலக்கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய இடைய பெண்கள் வாக்காக சொல்லிட்டு போயிட்டார். அங்கே அப்படி இங்கே ராமாவதாரத்தில் பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக தெரிஞ்சின்ற வாழ்வில் பார்த்தீங்கன்னாக்க புருஷாள் விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்டர் ரிஷிகள். அகம்பேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம் வசிஷ்டோபி மகாதேஜாக ஏசேவே தபசிஷ்டதாக. ஸ்திரீகளில் பார்த்தீங்கன்னா சுமித்ரை, ஆரம்பத்து சுமித்ரை. அடுத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன் குரோனலாஜிக்கல் சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சுமித்ரை, சபரி, தாரை, மந்தோதரி. சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் பார்க்குறது அப்படி தான் வரும். சுமித்ரா தேவி ரொம்ப விவேகத்தோடு இருந்திருக்கா. பாயச பிரதானத்தை பற்றி ஏற்கனவே தசரதை பற்றி சொல்லும்போது சொன்னேன். சுமித்ரைக்கு மாத்திரம் 2 முறை பாயசம் வந்தது. அதனால தான் ரெட்ட குழந்தைகளாக லக்ஷ்மணனையும் சத்ருகனையும் ஒரே திவசத்தில் 2 பேரையும் ஈண்டெடுத்தாள். பகவத் சேவைக்காக ஒரு புள்ள லக்ஷ்மணன், பாகவத சேவைக்காக ஒரு புள்ள சத்ருகுணன். பரதனுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்காக சத்ருகுணனும், ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக லக்ஷ்மணனையும் ஈண்டெடுத்து கொடுத்த பகவத் சேவை பாகவத் சேவை 2க்கும் 2 பிள்ளைங்க ஈண்டெடுத்து கொடுத்த பரம உத்தமி இந்த சுமித்ரை. சுமித்ரை பாலகாண்டத்தில் ஈண்டெடுத்தாள். அத லக்ஷ்மண சத்ருகுணோ சுமித்ரா அஜனயத் சுதௌ சர்வாஸ்திர குஷலௌ வீரோ விஷ்ணோரர்த்த சமன்விதௌ ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. சுமித்ரா லக்ஷ்மணையும் சத்ருகுணையும் ஈண்டெடுத்தாள் அப்படின்னு தான் இருக்குது. இது என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க நாமகரணம் பின்னாடி தான் ஆப்படுறது. 11வது நாள் தான் வசிஷ்டர் வாக்கால் நாமகரணம். ஆனால் அவதாரம் பண்ணுற போதே கௌசல்யா அஜனயத் ராமம், அப்புறம் சுமித்ரா அத்த லக்ஷ்மண சத்ருகுணோ சுமித்ரா அஜனயத் சுதோ. நடுவில் பரதோ நாம கைகேயாம் ஜக்யே சத்ய பராக்கிரமஹா 4 பேரையும் சொல்லிவிட்டார். பின்னாடி தான் நாமகரணம் ஏற்பட போகிறது.
4 பேரையும் ஏன் சொன்னார்னாக்க முதல் குழந்தை, 2வது குழந்தை, 3வது குழந்தைன்னு ரெஃபர் பண்ணால் அது நன்னா இல்லை. அது ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை, கொஞ்சம் கம்பர்சமாக இருக்குது. அதனால் பின்னாடி வரப்போகின்ற நாமாவை முன்னாடியே சொல்லிவிட்டாள் அப்படின்னு ஒரு தாற்பயம். எப்படி முருகன் தோணக்கூடிய சமயத்திலேயே முருகன்கிற பேரை சொல்லிவிட்டார். கச்சியப்பர் தன்னுடைய கந்த புராணத்தில் அருவமும் உருவமாகி அனாதியாய் பலமாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிழம்பு அதுவோர் மேனியாகி கருணை கூர் முகங்களாரும் கரங்கள் 12 கொண்டே ஒரு திரு முருகன் வந்து ஆங்கு உதித்தனன் உலகமுய்ய. ஒரு குழந்தை பிறந்துன்னு சொல்லமோனோ அப்படி சொல்லாம ஒரு திரு முருகன் வந்து ஆங்கு உதித்தனன் உலகமுய்ய. இது என்ன வேடிக்கைன்னா, அவதாரம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் முருகன் பேரை சொல்லிவிட்டார். நாமகரணம் பண்ணக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் பேரை சொல்ல, எங்கே பேரை சூட்டணுமோ பேரை சூட்டுறதானே நாமகரணம். அதை ஒரு ஸ்லோகத்தில் சுப்பிரமணிய பூஜங்கத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்காள். சுதாங்கோத்பவோமேசி ஜீவேதி ஷட்டா ஜபன் மந்திரமீஷோ முதா ஜிக்ரதேயானு ஜகத்பாரபுத்தியோ ஜெகநாத தேவ்யா கிரீட்டோஜ்வலேபியோ நமோ மஸ்தகேபியா. அப்போ இந்த ஸ்லோகம் முழுக்க பாருங்கோ, ஜெகநாதான்னு இருக்குது. ஜெகநாதாங்கிறது சாதாரணமாக ஜெகநாதன்னா விஷ்ணுவை தான் குறிக்கும். இங்கே முருகனை ஜெகநாதான்னு சொல்லியிருக்கார். இது கான்டெக்ட்லேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும். டைரெக்டாக ஜெகநாதாங்கிறது சாதாரணமாக கஸ்டமர் யூசேஜில் முருகனை குறிக்காது. இந்த முருகனுக்கு என்ன நாமகரணம் பண்ணாரோ பரமேஸ்வரன், 6 காதலையும் வலது காதில் 6 முறை சொல்லியிருக்கார். ஜபன் மந்திரபீஷோ முதாஜிகிருதேயா. ஏன் சொல்லலை பேர் என்ன, இது மந்திரமாக எடுத்து வெளியில் சொல்ல வேண்டாம். ஜபன் மந்திரமீஷோ முதாஜிகிரதேயானே ஜெகத்பாரபுத்தியோ ஜெகநாத தேவ்யா கிரீட்டோஜ்வலேபியோ நமோ மஸ்தகேபியா. இப்படி நாமகரணத்துக்கு முன்னாடியே பேரை சொல்கிறது முருகன் விஷயத்துலையும் இருக்குது, ராமர் லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகன் விஷயத்தையும் இருக்குது. சுமித்ரை எடுத்தாள்னு அவதார கட்டத்தில் சொன்னாள். அடுத்தாப்பில் சுமித்ரை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தேன்னாக்க முன்னாடி முதல்ல பாயச பிரதானத்தில், அடுத்தாப்பில் அவதார கட்டம், அடுத்தாப்பில் அயோத்தியா காண்டத்தில் 40வது சர்க்கம் தான் சுமித்ரையுடைய பிரஸ்தாவமே அங்கே தான் வருது. சோஃபாரா செகண்ட் ரீகால். சுவாமி தாயார்கிட்ட மங்களாசாசனம் வாங்கின்னு விட்டாள். சீதை போய் நமஸ்காரம் பண்ணி மாமியார்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கின்னு விட்டாள். லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு கவலை, நாம் போய் நம்ம தாயார்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும். ஆசீர்வாதம் பண்ணுவளா பண்ண மாட்டாளான்னு தெரியாது. கௌசல்யா தேவியை நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய ராமனுக்கு ஒரு காரணம் இருந்தது. நீ காட்டுக்கு போகப்படாதுன்னு கௌசல்யா தடுத்தா கூட அப்பாவுடைய வாக்கு நான் போயே ஆகணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணம் இருந்தது. அந்த காரணம் லக்ஷ்மணன் சொல்ல முடியாது. நீ காட்டுக்கு போகாதேன்னு சுமித்ரா தடுத்துட்டா, எங்கள் அப்பா என்னை காட்டுக்கு போக முடியாது சொல்லியிருக்காருன்னு லக்ஷ்மணன் சொல்ல முடியாது. அதனால் தடுத்துட்டா வேறு வழி இல்லை, தடுத்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சரி சொல்லாமல் கிளம்பிடலாமோன்னு நினச்சார். காட்டில் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு சுவாமி, ஏண்டா நான் எங்கள் அம்மாட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கினேன், உங்கள் அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணி நீ ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்தியான்னு கேட்டால் பகவான் முகத்தை பார்க்க முடியாது. அதனால் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் போகணும், மங்களாசாசனம் வாங்கிட்டு தான் போகணும், நமஸ்காரம் பண்ணலாம். தாயார் எங்கேயாவது வாழ்னான்னு தடுத்துவிடோன்னு கவலைப்பட்டுண்டே தம் வந்தமானம் முருததி மூர்த்தி உபாக்ராய லக்ஷ்மணம் சுமித்ரா கச்ச கச்சேதி புனப்புனருவாச்சதங்கு. இவன் பயந்ததுக்கு நேர் எதிர்ப்பதமாக அழுதுண்டே சுமித்ரா என்ன பண்ணாலாம், தம் வந்தமானம் ருதத்தின்னு இருக்குது. நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய லக்ஷ்மணனை அழுதுண்டே உச்சி முகந்து பார்த்து கடம்புன்னு 2 முறை சொல்லிட்டாள் சுமித்ரா. கச்ச கச்சேதி புனருவாச்சதம். கச்ச கச்சேன்னு சொன்னாலே 2 முறை. அப்புறம் புனப்புனகா திருப்பி மறுபடியும் பல முறை நீ கடம்புன்னு விட்டாலாம். நான் உன்னை எதுக்காக ஈண்டெடுத்தேன் தெரியுமா? எல்லா தாயார்களும் ராஜமாதாக்கள்லாம் ஈண்டெடுக்கிற மாதிரி என் பிள்ளை நல்லா விவாகம் பண்ணி சௌக்கியமாக குடும்பத்தோடு இருக்கணும், என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள்லாம் அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு நான் ஈண்டெடுக்கலை. நான் கர்ப்பிணியாக இருக்கிற போது குலதெய்வமாக இருக்கக்கூடிய ரங்கநாதன் முன்னாடி போய் நிற்பேன், பிரார்த்திச்சு நிற்பேன். கௌசல்யம் வந்து நிற்பேன். ஒரு நாளைக்கு கௌசல்யா நான் 2 பேரும் நிற்கக்கூடிய சமயத்தில் என்னவோ தோணித்து, அந்த ரங்கநாதனே கௌசல்யோடைய கர்ப்பத்தில் வரப்போகிறான்னு தோணித்து
அன்னைக்கு நான் பகவான்கிட்ட ரங்கநாதன்ட்ட ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன். நீ கௌசல்யோட கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறதா இருந்தால் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணதுக்கு ஒரு பிள்ளை என் கர்ப்பத்தில் பிறக்கும்படியா நீ அனுக்கிரம் பண்ணணும்னு கேட்டேன். அந்த பிரார்த்தனையை ரங்கநாதன் காதில் வாங்கினானா இல்லையான்னு தெரியல. அவன் காது கேட்டு அனுக்கிரம் பண்ணி விட்டான், பிரார்த்தனை ஏற்றுன்னு விட்டான்னு இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுட்டேன். சிருஷ்டஸ்துவம் வனவாசாய சுருரக்த சுருஜனே ராமே பிரமாதம் ஆகார்ஷிகி புத்திரபிராதரி கச்சதிகி. நீ காட்டில் வனவாசத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக தான் உன்னை நான் சுபந்து ஈண்டெடுத்தேன். சாதாரணமான போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக உன்னை நான் ஈண்டெடுக்கிறேன். சிருஷ்டஸ்துவம் வனவாசாய சுனுரக்த சுகுர்ஜனே ராமே பிரமாதம் ஆகார்ஷிகி புத்திர பிராதரி கச்சதி. பிரமாதகாங்கிற பதத்துக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் தமிழில் இருக்கக்கூடிய பிரமாதத்துக்கு அர்த்தமே வேலை. தமிழில் பிரமாதமாக இருக்க உபன்யாசம்னு சொல்லிவிட்டா சந்தோஷப்படலாம். யாராவது சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள் இருந்து அதில் பிரமாதம் வர்த்ததேன்னு சொல்லிவிட்டா ராத்திரி போய் குருவாயூர்ப்பன் காலை பிடிச்சின்னு கதற வேண்டியதான். அதுக்கு போய் இந்த பிரமாதகா அனவதானதா, கவனக்குறைவாக இருக்கிறது. ஆச்சாரியால் ஒரு இடத்துல பாஷ்யத்தை சொல்கிற போது செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யாமல் இருக்கிறது பிரமாதம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணேன். சந்தியாவனம் பண்ணாமல் இருந்தால் பிரமாதம், மாத்தியாரிகம் பண்ணாமல் இருந்தால் பாருங்க தமிழ் பிரமாதம் இல்லை, சம்ஸ்கிருத பிரமாதம். செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யாமல் விட்டுவிட்டா அது பிரமாதம். கவனக்குறைவாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இந்த 40ஆம் சர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராமே பிரமாதம் ஆகார்ஷிங்கிறதுக்கு 53ஆம் சர்க்கம் முழுக்க அங்கே அது பெரும்பாலான பாகமானது இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆட்டமாக வந்திருக்கு. இது எங்கள் பெரியவா எப்போதுமே இந்த 2 சர்க்கத்தையும் சேர்த்து சொல்லுவாள். 53ஆம் சர்க்கத்தில் தான் 52 பெரிய சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணுற வாழ்க்கை தான் தெரியும். அயோத்தியா காண்டத்தில் சுமந்திரரை ஒரு வழியாக திருப்பி அனுப்பிச்சுட்டார் சுவாமி. குகனும் சுமந்திரும் இந்த கரையில் இருக்கார். கங்கையை தாண்டி அண்ணண்ட கரையில் பகவானை கொண்டு விட போகிறார் குகன். ஏகாந்தமாக முதல் முறையில் சுவாமியும் லக்ஷ்மணும் சீதையும் ஏகாந்தமாக இருக்கக்கூடிய முதல் முறை. அந்த சமயத்தில் சுவாமி என்ன பண்ணால் கௌசல்யை நினச்சின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். மாஸ்ம சீமந்தினி காச்சித் ஜனயேர் புத்திரமித்ரிஷம் சௌமித்ரே யோகமம்பாயாக தத்மிஷோகம் அனந்தகம். என்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளைய, மூத்த பிள்ளையா எந்த தாயாரும் ஈண்டெடுக்கப்படாது லக்ஷ்மணா. நான் பிள்ளையா பிறந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன கொடுத்தேன்? தீராத துயரத்தை தவிர வேறு என்ன கொடுத்தேன்? தத்மிஷோகம் அனந்தகம். இந்த கைகையை நினச்சிட்டு சில விஷயங்கள் சொல்கிறார். அபீதானியும் ச கைகேயி. ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய மோகத்தால் பரதன் திரும்பி வந்த உடனே அப்பா உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும்படியாக பண்ணிட்டு போகணும்னு கவலையாக இருக்குது. அபீதானிம் ச கைகேயி துவேஷாத் அந்நியாயமாச்சரேது ராஜ்யலோபே நமோகிதா அபிநச்சாவயத் பிராணானு திருஷ்டுவா பரதமாகதம். தசரதுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வரும்படியாக பண்ணிட்டு போகணும்னு கவலையாக இருக்குது. க்ஷுத்ரகர்மாகி கைகேயி துவேஷாத், சுத்திரமான காரியத்தை எதமான செய்யறப்பள். துவேஷாத் அந்நியாயமாச்சரேத்து, ஏதாவது அந்நியாயத்தை பண்ணுறோன்னு கவலையாக இருக்குது. மாஸ்ம மத்காரணாத் தேவி சுமித்ரா துக்கமா வசேத்து அநாதாயாகி நாதஸ்துவம் சுமித்ராயா பவிஷ்யசி. சாயிதேவி மகாராஜம் கைகேயி ராஜ்ய காரணாத் அபினச்சாவேத் பிராணான் திருஷ்டுவா பரதமாகதம் அபீதானீம் ச கைகேயி ராஜ்யலோபேன மோகிதா கௌசல்யாஞ்ச சுமித்ராஞ்ச சம்பிரபாதேத மத்கிருதே. கௌசல்யும் சுமித்ரையும் இடிச்சு காட்டி மனசு வருத்தப்படும்படியாக கடுமையாக பேசிவிடலாம். ராஜ்யம் தன் கையில் வந்திருக்குங்கிற திமிரால் அபீதானீம் ச கைகேயி ராஜ்யலோபேன மோகிதா கௌசல்யாஞ்ச சுமித்ராஞ்ச சம்பிரபாதேத மத்கிருதே. எங்கள் அம்மா ஏதோ என்னை பெற்ற தோஷத்துக்காக வார்த்தை கேட்டுருக்கான்னு சொன்னால் கூட காரணமே இல்லாமல் உங்கள் அம்மா போய் கைகையுடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக இருக்கக்கூடாது. என்ன காரணமாக கொண்டு உங்கள் அம்மா வார்த்தை கேட்கும்படியாக வரக்கூடாது. மாஸ்ம மத்காரணா தேவி சுமித்ரா துக்கமாவசேது. வேறு கதி இல்லாமல் இருக்கா உங்கள் அம்மா சுமித்ரைக்கு நீ தான் கதியாக இருக்கணும் லக்ஷ்மணா. அநாதாயாகி நாதஸ்துவம் சுமித்ராயாக பவிஷ்யசிகி. அகமேகோ கமிஷ்யாமி சீதங்கா சகதண்டகானு அயோத்தியாம் இதயேவத்வம் கல்யே பிரவிஷ லக்ஷ்மணா. காலத்தால் பொழுது விழிஞ்ச உடனே
நீ கிளம்பி நேர அயோத்திக்கு போய்டு, நான் மாத்திரம் தனியாக சீதையை அழிச்சுட்டு தண்டகாரண்யத்தில் பிரவேசம் பண்ணுறேன்னா எல்லாத்தையும் கேட்டுன்னா லக்ஷ்மணன். நீங்கள் சொல்கிறது தான் வாஸ்தவம். கைகை மூலமாக ஏதாவது எங்கள் தாயார்களுக்கோ தசரதுக்கு நம்ம அப்பாவுக்கோ ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுமோன்னு கவலையாக இருக்குது. அந்த சுவாமி ஒரு விஷயம் சொன்னேன், நீ எங்கள் அம்மா கௌசல்யா ரொம்ப நாள் பார்த்துக்க வேண்டாம், உங்கள் அம்மாவை பார்த்துட்டா போகிறோம். எங்கள் அம்மாவை கொஞ்ச நாளைக்கு பார்த்துக்கோ, பரதன் வர மட்டும் பார்த்துக்கோ. பரதன் வந்த உடனே எங்கள் அம்மா கையை பிடிச்சி பரதன் கையில் கொடுத்து, அண்ணா சொன்னார் அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்க சொன்னார்னு சொல்லிவிட்டா போகிறோம். அப்புறம் பரதன் பிடிச்சிட்டா எனக்கு கவலை இல்லை. பரிதத்யாகி தர்மஜே பரதே மம மாதரம். நீங்கள் சொன்னதுதான் வாஸ்தவம். இல்லை ஒரே ஒரு சிக்கல் இருக்குன்னா லக்ஷ்மணன், நான் அயோத்தியில் போனால் எங்கள் அம்மா உங்கள் அம்மா எல்லாரையும் பார்த்துப்பேன், அப்பாவையும் பார்த்துப்பேன். அயோத்திக்கு நான் போய் சேரணுமேன்னா, ஏன்னா உனக்கு வழி தெரியாதா, திரும்பி போகிறதுக்கு வழி தெரியாதுன்னா, வழி தெரியாதெல்லாம் இருக்கட்டும், மன்னியும் சரி நானும் சரி 2 பேரும் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு எத்தனை நாள் உயிரோடு இருப்போம் தெரியுமா? ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு மேலே வாழ மாட்டோம். ஒரு மீன் ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய மீனை தூக்கி நிலத்தில் போட்டால் எப்படி ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு மேலே வாழாதோ, அது மாதிரி நச்சசீதா துவயாகீனா நச்சாகமபி ராகவா முகூர்த்தமபி ஜீவாவா ஜலாத் மத்ஸ்யௌ இவோத்ருதௌ. அப்போ தான் நீ போக வேண்டாம், இங்கே இருந்துட்டாள் சுவாமி. இது லக்ஷ்மணனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவார். ஏதாவது அயோத்திக்கு போகணும் காரணம் சொல்லி அனுப்புவார். அப்போ நீ மாட்டில் கிளம்பி வந்துட்டேன்னா ஏமாந்து போயிடுவேன், ராமனுக்கு கைங்கரம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை இழந்துடுவேன். அப்போ கவனக்குறைவாக இருந்துடாதே. ராமே பிரமாதம் ஆகார்ஷீகி புத்திர பிராதரி கச்சதி. காட்டில் போடுவது உனக்கு யார் அப்பா யார் அம்மா எது அயோத்தின்னு கேட்குறியா? ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாம் அடவீம் வித்தி கச்சதா கதாக சுகம். காட்டில் இருக்கும்போது ராமன் தான் உனக்கு இனிமே அப்பா, அந்த சீதை தான் உனக்கு தாயார். சீதாராமன் 2 பேரும் இருக்கக்கூடிய காடு தான் உனக்கு அயோத்தி. எது உனக்கு சௌக்கியமோ அது மாதிரி நீ கிளம்பி போயிட்டு வா. ஆகாததென்றால் உனக்கு அவ்வனம் அயோத்தி வையமே என்றும் போகா உயிர்த்தாயர் நம் பூங்குழல் சீதை என்றே நம் மா காதலன் ராமன் இனி இவ்வையின் ஏகதும் ஏற்றல் என்றார். ஏகா இனி இவ்வையின் இனிமே ஒரு க்ஷணகாலம் கூட நீங்கள் இருந்தேன்னா தோஷமாக போயிடும், கிளம்பி போயிடுன்னு விட்டார். கச்ச கச்சேதிங்கிற ஸ்லோகத்துடைய தாற்பயம், ராமந்த சிலம்பிதிங்கிற ஸ்லோகத்துடைய தாற்பயம் 2ஐயும் சேர்த்து ஒரு பாட்டில் சொன்னார் கம்பர். ஏகா இனி இவ்வையின் இற்றதும் ஏற்றல் என்றார். இங்கே இருந்தாலே ஒரு பெரிய தோஷமாக போயிடும், கிளம்பி போயிடுன்னு விட்டார். ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜா. அதுக்கு பலவிதமாக வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கா பெரியவர்களெல்லாம். ஒரு பெரிய அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. ராமனுக்கும் தசரதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பாரு, எனக்கும் சீதைக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பாரு, அயோத்திக்கும் காட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பாரு. எது க்ஷேமம்னு தோணுதோ அப்படி பண்ணு. ராமம் தசரதம் வித்தி மாஹம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம். அதுவா உபாதிகள்ங்கிறது கண்டிஷனிங் எலிமெண்ட்ஸ். நாம் தேசம் காலம் நாமம் ரூபம் இது எல்லாமே உபாதிகள் தான் சாஸ்திரங்களில். இதுக்கெல்லாம் நாம் கட்டுப்பட்டுருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் எங்கே இருக்கேன்னு சொன்னாக்க நான் அகண்ட வியாபியாக இருக்கேன்னு சொல்ல போகிறோமோ, ஆரம்பாகத்தில் சங்கரை இருந்தாலும் உட்காந்துருக்கேன்னு தான் சொல்ல போகிறோம். தேசத்துக்கு கட்டுப்பட்டுருக்கோம், காலத்துக்கு கட்டுப்பட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி ஏப்ரல் மாதம் 12ஆம் தேதி சாயங்காலம் டைம் இவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். காலத்துக்கு தேசத்துக்கு நாமத்துக்கு ரூபத்துக்கு சுந்தரகுமார்னு சொன்னால் தான் திரும்பி பார்க்க போகிறோம். சுத்த சைத்தன்யமே சொன்னால் திரும்பி பார்க்க போகிறோமா? திரும்பி பார்க்க போகிறது இல்லை. பேருக்கு கட்டுப்பட்டுருக்கோம், உருவத்துக்கு கட்டுப்பட்டுருக்கோம். நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து ஐடென்டிட்டி காட்டுறோம், ஆத்மாவை ஃபோட்டோ எடுத்து காட்ட முடியுமா? நாம ரூப தேசகாலங்கள்லாம் உபாதிகள். இந்த உபாதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு சோபாதிக பிதாவாக இருக்கக்கூடிய தசரதனை விட்டுட்டு நிருபாதிக பிதா, இந்த உபாதிகள் எதுவுமே கட்டுப்படுத்தாத சுத்த பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய ராமனை போய் நீ பிடிச்சிக்கணும். உபாதிகளுக்கு கட்டுப்பட்ட தாயாரான என்னை விட்டுட்டு உபாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தாயாராக இருக்கக்கூடிய சீதையை போய் பிடிச்சிக்கணும். உபாதிகளுக்கு கட்டுப்பட்ட ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய அயோத்தியை விட்டுட்டு நிருபாதிக ஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய காடை போய் பிடிச்சிக்கணும் நீ. ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம். அது மாத்திரம் இல்லை, தசரதரை கட்டி போட்டோ வெட்டி போட்டோ ராமனுக்கு பட்டாட்சம் பண்ணிவிடுறேன்னு சொன்னீங்க. நினச்சி பாரு, நீ ராமன் மேலே இருக்கக்கூடிய அதிகமான பிரியத்தால் அப்படி சொல்லிவிட்ட. அப்படி
தசரதனுக்கு ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டா என்னுடைய நிலை என்ன ஆகும்னு நினச்சி பார்த்தீங்க? உங்கள் மன்னி சீதைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை ஒரு நாள் நினச்சி பார்க்க முடியுமா? என் ஸ்தானத்தில், மன்னியுடைய ஸ்தானத்தில் என்னை வச்சுப்பார், அப்போ தான் புரியும் உனக்கு. மன்னியை மாதாவாக பார்க்கறது இருக்கட்டும், மாதாவை மன்னி ஸ்தானத்தில் வச்சுப்பார். ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம். இந்த தசரதர் எப்படி கைகையுடைய வாக்கை கேட்டுண்டு புத்திரனை காட்டுக்கு அனுப்புகிறாரோ, அந்த மாதிரி பத்னியுடைய வாக்கை கேட்டுண்டு மான் பின்னாடி போகிறார் ராமன். ராமம் தசரதம் வித்தி, நீ கிளம்பிப்போ, நான் எப்படி ஒன்று அனுப்புகிறேனோ அந்த காட்டிலேருந்து மான் பின்னாடி போன அண்ணா பின்னாடி போது லக்ஷ்மணா ஒன்று அனுப்ப போகிறாள் சீதை. நீ இந்த காட்டிலேருந்து, இந்த அயோத்தியிலேருந்து காட்டுக்கு போகிற மாதிரி தண்டகாரண்யத்துலேருந்தும் வேறு இடத்துக்கு போக முடியாது வரப்போகுது. அதனால் உஷாராக இருந்துக்கோ. ராமம் தசரதம் வித்தி. வாஸ்தவத்தில் தசரதரால் ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது. அது மாதிரி ராமனும் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது. நான் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு எப்படி சாப்பிடப்படுவேனோ அந்த மாதிரி சீதை உன்னை விட்டு பிரிஞ்ச அப்புறம் சாப்பிடப்பட போகிறாள். இந்த அயோத்தியானது எப்படி ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு கதற போகிறதோ அந்த மாதிரி காட்டில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் பட்சிகள்லாம் துடிக்க போகிறது ராமனை விட்டு பிரிஞ்ச உடனே. அதனால் உஷாராக இருக்கணும். ராமம் தசரதம் வித்தி. இன்னொரு வாக்கியம் எப்படின்னாக்கா, தசரதம் ராமம் வித்தி. நீ தசரத ராமனை போல பாவிக்கணும், என்னை சீதையை போல பாவிக்கணும். அயோத்தியை மதிக்காமல் இருந்துடாதே. என்ன இருந்தாலும் ராமன் அவதாரம் பண்ண ஸ்தலம் இது. ராமனும் சீதையும் இருக்கக்கூடிய காட்டுக்கு என்ன கௌரவம் கொடுப்பியோ அதே கௌரவத்தை அயோத்திக்கு கொடுக்கணும். ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாமடவிம் வித்தி கச்சதாத யதா சுகம். வால்மீகி ராமாயணத்தில் இவ்வளோதான் இருக்குது. கம்பர் ஒருபடி மேலே போயிட்டார். பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின்சல் தம்பி என்னும்படி என்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திடென்பாகா அதன்றேல் முன்னம் முடிகின்றனள் வாழ்விழி சோழ நின்று. நீ ராமன் பின்னாடி எப்படி போகணும் தெரியுமா? அண்ணா பின்னாடி தொடர்ந்து கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காக போகக்கூடிய தம்பியாக மாத்திரம் நீ போனால் போராது. அடியானில் ஏவல் செய்தி. அடியார்கள்லாம் பகவானுக்கு குற்றேவல் புரியறதுக்காக எவ்வளவு துடிப்போட எவ்வளவு ஆர்வத்தோட காத்துருப்பாளோ அந்த ஆர்வத்தோட பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாகவதோத்தமதான் நீ போகணும். அடியானில் ஏவல் செய்தி. 14 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே திரும்பி மன்னியை மாத்திரம் அழைச்சிட்டு வந்து நிற்காத. நான் என்ன பண்ணுவேன் அம்மா, அண்ணாவுக்கு ஆபத்து வந்து கொடுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியல, மன்னியை தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சுது, மன்னியை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன்னு வந்து நிற்காத. அண்ணாவுக்கு ஆபத்து வர மாதிரி இருந்தால் அந்த ஆபத்தை முதல்ல நீ சமாளிக்கணும். உன் உயிர் இருக்கிற மட்டும் அண்ணாவுக்கு ஆபத்து வர்றதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. உன் உயிர் போனப்பறம் அவனுக்கு ஆபத்து வந்த விஷயம் வேறு. மன்னும் நகர்க்கே அவன் வந்திடின்வா அதன்றே முன்னும் முடிகின்றனள் வாழ்விழி சோழன் என்ற. இந்த ராஜ்யத்துக்கு திரும்பி ராமன் வந்தான்னா நீ வா. ஒருக்காக ஏதோ ஒரு ஆபத்து அண்ணா வர முடியலைன்னா அவனுக்கு முன்னாடி உயிர் இழந்துடுன்னு விட்டான். இந்த சுமித்திரோட வாக்கை பரிபாலனம் பண்ணிருக்காள் லக்ஷ்மண சுவாமி. உத்தரகாண்டத்தில் பார்த்தேன்னாக்க எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு அயோத்தியா காண்டத்தில் 40ஆம் சர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு உத்தரகாண்டத்தில் கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறது. இதுதான் ரிஷிகளுடைய வாக்கு. திஸ் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் லூஸ் எண்ட் லெஃப்ட் அன்டைட். இது வால்மீகியாக இருக்கட்டும், வியாசராக இருக்கட்டும், ஆல் லூஸ் எண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டைட் அப். உத்தரகாண்டத்தில் ராமனை பார்க்கணும்னு யமதர்மராஜா வந்தார். ப்ரைவேட் ஆடியன்ஸ் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அப்போ சுவாமி என்ன பண்ணால் லக்ஷ்மண வாசல் அந்த பொழுது வெளியில் காவல் நிறுத்தினேன். யாரையும் உள்ளே விடாத, யாரையாவது நீ தவறி போய் உள்ளே விட்டுவிட்டா ஒன்று உயிரை வாங்கிடுவேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள யமனோட பேசிட்டு இருக்கேன். அந்த சமயம் பார்த்து துர்வாசர் வந்தார். நான் இந்த க்ஷணம் ராமனை பார்த்து ஆகணும், இல்லை எனக்கு அனுமதி இல்லை உள்ள யாரையும் விடுறதுக்கு, நீ விடலைன்னா அயோத்தியை முழுக்க எரிச்சிடுவேங்கிற. பார்த்தார், இதுதான் தர்மசங்கடம்னு பேர். நான் உள்ளே இவரை விட்டுவிட்டேன்னா என் தலையை வாங்கிடுவாரேன்னா, என் ஒத்தனுடைய உயிர் போனால் பரவாயில்லை, இல்லைன்னா நான் உள்ளே விடலைன்னா அயோத்தியை முழுக்க இருக்கிறேங்கிறார். உள்ள சுவாமிகிட்ட போய் நான் துர்வாசர் வந்திருக்கார் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்கிறார். சுவாமி ஒன்றும் லக்ஷ்மணனை உயிர் வாங்கிறத குறியில்லை, அது பேச்சு வாக்கில் இப்படி கொஞ்சம் வேகமாக சொன்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் புரியுமேங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காரு. இதுவரை அவருடைய இன்டென்ஷன் அது இல்லை. ஆனால் சுவாமி சொல்ல வாக்க நாம ரட்சிக்கணும்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணால், ராமனுக்கு அப்புறமா உலகத்தில் வந்தோம், ராமன் இல்லாத உலகத்தை நான் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லி சுவாமி வைகுண்டம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இவன் கிளம்பி போயிட்டான். இன்னொரு காரணம் உண்டு. ஏன்னா எப்போதுமே
பெரியவா போகிறானாக்கா அட்வான்ஸ் பார்ட்டி ஒன்று போகும். முன்னாடி போய் அது ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அங்கே பூஜைக்கு வேணுங்கிறதான் ரெடியாக இருக்கணும். பெரியவா வந்த உடனே எல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும். அது மாதிரி வைகுண்டத்தில் சுவாமி வரும்போது பகவான் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும்னு லக்ஷ்மணன் முன்னாடி போயிட்டான். இதை 2 வார்த்தைகளில் மட்டத்திரி ஹேதோகோ சௌமித்ரி காதி அப்படின்னா. இன்சிடென்ட்லி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிவிட்றேன். யமதர்மராஜா வந்து பேசினாரோன்னு ராமனோட. யமன் வந்தால் தன் கைவரிசையை காட்டிவிட்டார். லக்ஷ்மணன் உயிரை பறிச்சு போகிறதுக்கு காரணமாக போயிடுத்து. அந்த சம்பவமானது லக்ஷ்மணன் உயிரை தியாகம் பண்ணதுக்கு காரணமாக போயிடுத்து. அன்னைக்கு சுவாமி ஒரு தீர்மானம் பண்ணார் போல் இருக்குது. இந்த யமன் வந்தாலே ஆபத்து, உயிரை ஏதோ ஒரு உயிரை வாங்கி விடுறான். இனிமேல் யமன்கிட்ட வேலை இருந்தால் நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு யமனை அழைக்கப்படாது, அவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நாம் போயிடுவோம் தீர்மானம் பண்ணார். அடுத்த அவதாரத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் என்ன எடுத்து சாந்தீபினி மகர்ஷியத்தில் போய் 64 நாட்களில் 64 கலைகளையும் கிரகிச்சு என்ன குருதட்சணை கொடுக்கணும்னு சுவாமியும் பலராமனும் நிர்பந்தப்படுத்தின உடனே பல வருஷம் பின்னாடி பிரபாச தீர்த்த உயிரிழந்திருக்கக்கூடிய குருபுத்திரனை மீட்டி கொடுக்கணும்னு கேட்டார். பத்னியை கலந்துண்டு சாந்தீபின் எப்படி கேட்டார்னு இருக்குது. இந்த மாதிரி சீஷன்ட்டு தானே இந்த மாதிரி ஒரு குருதட்சிணையை கேட்க முடியும், வேற ஒரு சீஷன்ட்ட போய் கேட்க முடியுமா? உடனே என்ன பண்ணார், சமுத்திரராஜாவிடத்தில் போய் கேட்டார். சமுத்திரம் நான் ஒன்றும் கொண்டு வரல அந்த பையனை விட்டார். இந்த ஒரு பஞ்சஜனன்னு ஒரு அசுரன் இருக்கான், ஒரு கால் அவன் வதம் பண்ணியிருக்கலாம் குழந்தைய அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சஜனன்ட்டு அனுப்பினாள் சமுத்திரராஜா. பஞ்சஜனம் வதம் பண்ணாள். ஆனால் அங்கேயும் குழந்தை இல்லை, குருபுத்தன் இல்லை. பஞ்சஜனன் வாசம் பண்ணது ஒரு சங்கத்தில். அவனை வதம் பண்ணிவிட்டு அவன் சங்கத்தை முழங்கின்னு வந்ததுனால அந்த சங்கத்துக்கு பாஞ்சஜன்யம்னு பேர். பஞ்சஜனங்கிற அசுரன் இருந்த வாசஸ்தானங்கிறதுனால அதுக்கு பாஞ்சஜன்யம்னு பேர். சம்யமினின்னு பேர், யமனுடைய ஊருக்கு சம்யமினி அப்படின்னு பேர். அங்கே சம்யமினியில் போய் யமனை கூப்பிட்டு குருபுத்திர மிகானீதம் நிஜ கர்ம நிபந்தனம், தன்னுடைய கர்ம வினையால் குருபுத்திரன் இங்கே வந்திருக்கான். ஆனய சமானய மகாபாக மச்சாசன புரஸ்கிருதம், என்னுடைய உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு சீக்கிரமாக சமுபஸ்தாபக சிப்ரம் மச்சாசன புரஸ்கிருதா, என்னுடைய உத்தரவு கட்டுப்பட்டு குருபுத்திரனை கொண்டு வந்து எதிர்த்தாமல் நிறுத்தின்னு விட்டேன். உடனே மயான சாஸ்திரவாள் சொல்லுவார்னு கேள்வி. யமதர்மராஜா சொன்னாராம், குருபுத்திரனை கொண்டு வந்து மீட்டி கொடுத்தாருன்னா இருக்குது பகவத்தில், ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டார். மயான சாஸ்திரவாள் சொல்லுவார்னு கேள்வி. நீங்கள் இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு நீங்கள் நேரம் வரணுமா? இங்கே நீங்கள் சொல்லி அனுப்பிச்சா நானே கொண்டு கொடுத்துருப்பேன் என் குருபுத்திரன் அப்படின்னு சொன்னாலாம். அதுக்கு சுவாமி சொன்னாலாம், நான் என் நாமா இருக்கக்கூடிய இடத்துலையே நீ வரப்படாதுன்னு இருக்கு, நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீ வரலாமான்னு கேட்டாலாம். அப்படி மாயவ சாஸ்திரா சொல்ல, பகவன் நாமா இருந்தாலே தர்ஜனம் யமுதூதானாம் ராமராமேதி கர்ஜனம். அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, யமன் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்தால் ராமாவதாரத்தில் லக்ஷ்மணனை தியாகம் பண்ணும்படியாக ஆகிடுது. பகவான் யமன் லோகத்துக்கு போனால் குருபுத்திரனை மீட்டுன்னு வந்துட்டார். சுவாமி போனால் உஜ்ஜீவனம், யமன் வந்தானா உயிரை பறிச்சுன்னு போகிறது. இதை 2 அவதாரங்களில் பகவான் எடுத்து காட்டினார். இந்த லக்ஷ்மண சுவாமியை தியாகம் பண்ண முடியாது உத்தரகாண்டத்தில் வந்துடுச்சு. அது ராமனுக்கு முன்னாடி நீ உயிரை தியாகம் பண்ணுன்னு சுமித்ரை சொல்லி அனுப்பிச்சாலும் என்றைக்கோ சொல்லி அனுப்பிச்சாள், 11,000 வருஷம் முன்னாடி. ஏன்னா ராமனுக்கு 24 வயசு முடிஞ்சு 25வது வயசு ஆரம்பிக்கிறது தான் வனவாசம் ஆரம்பம். அப்போ தான் லக்ஷ்மணுக்கு சொல்லியிருக்காள் சுமித்ரை. அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ப்ரிசைஸ் 10,975 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இந்த வாக்கியத்தை சுமித்ரை சொன்ன வாக்கை பரிபாலனம் பண்ணிருக்கார் லக்ஷ்மணன். இதை டைப் பண்ணோம். உத்தரகாண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அயோத்தியா காண்டம் 40வது சர்க்கத்தோடு டைப் பண்ணால், முன்னும் முடியன் மன்னும் நகருக்கே அவன் வந்திடுவா, அவன் ஒரு கால் வர முடியலன்னா அதன்றே முன்னம் முடி என்றனள் வாழ்விழி சோழன் என்ற, முன்னாடி ஒன்று உயிரை முடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கண்ணு கண்ணீருமா நின்னாள் இந்த சுமித்ரை. வால்மீகி சொன்னாத ஒரு விஷயத்தை ஒருபடி மேலே போய் கம்பர் சொல்லிவிட்டார். அந்த மாதிரி பரம விவேக்கியாக இருந்த சுமித்ரை பின்னாடி ராமன் காட்டுக்கு போகிற உடனே கௌசல்யாதேவி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழறேன். அவளுக்கு சமாதானம் சொல்கிறது சுமித்ரை தான். நீ போய் வருத்தப்படலாமாம்மா, ராமன் யார் தெரியுமா? சூரியஸ்யாபி பவேத் சூர்யா அக்னேகே அக்னிகி பிரபோ பிரபு ஸ்ரீயஸ்ரீஷ்ச பவேதக்யா. பிரபோ பிரபு, சூரியனுக்கும் சூரியனாக இருக்கக்கூடியவன், அக்னிக்கு அக்னியாக இருக்கக்கூடியவன், பிரபுவுக்கு பிரபுவாக இருக்கக்கூடியவன், ஸ்ரீயஸ்ரீஷ்ச பவேதக்யா. க்ஷமா க்ஷமா, க்ஷமைக்கு க்ஷமையாக இருக்கக்கூடியவன், ஸ்ரீக்கு ஸ்ரீயாக இருக்கக்கூடியவன். தெய்வதம் தேவதானாஞ்ச பூதானாம் பூதசத்தமஹ தஸ்யவா தஸ்யகா யகுணாராஜன் வனேவாபி
அதமாபுரே. ராமன் காட்டில் இருந்தாலும் சரி, வனத்தில் இருந்தாலும் சரி, நாட்டில் இருந்தாலும் சரி, எந்த விதமான அகுணமும் துர்குணம் எதுவும் போய் அவன்கிட்ட ஒட்டாதே. தஸ்யகே யகுணா தேவி வனேவாபி அதமாபுரே. கீர்த்தியா கீர்த்திக்கு க்ஷமா க்ஷமா. கீர்த்திக்கு கீர்த்தியாக, க்ஷமைக்கு க்ஷமையாக, ஸ்ரீக்கு ஸ்ரீயாக, ஸ்ரீயஸ்ரீச்ச பவேதக்ரியா. கீர்த்தியாக கீர்த்திக்கு க்ஷமா க்ஷமா. தெய்வத்தம் தேவதானாஞ்ச பூதானாம் பூதசத்தமஹ. தெய்வங்களுக்குள்ள தெய்வமாக தேவதேவோத்தமனாக இருக்கக்கூடியவன் தான். ஜீவராசிகளுக்குள்ள ரொம்ப வசந்தவனாக இருக்கக்கூடியவன் தான். அந்த ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டோமேனு வருத்தப்படாத. ராமனுக்கு என்ன குறை வந்துட்டுன்னு கேட்குற சுமித்ரை. வேறு யாராவது சொன்னால் பரிகாசமான வார்த்தையாக இருக்கும். 4 சர்க்கம் தான் வித்தியாசம். 40ஆவது சர்க்கத்தில் லக்ஷ்மணனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்பினாள். 44ஆவது சர்க்கத்தில் கௌசல்யா தேவிக்கு சமாதானம் சொல்கிறாள். காட்டுக்கு போயிருக்கார் ராமனும் லக்ஷ்மணனும். இவளும் பிள்ளையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காள். கௌசல்யா அனுப்பிச்சதுக்காக ஒரு காரணம் உண்டு. அப்பா சொல்லிவிட்டார் பிதிர்வாக்கிய பிரதிபாதம். பிதிர்வாக்கிய பிரதிபாதமே இல்லை லக்ஷ்மணன் விஷயத்தில். ஸ்வயமாக அக்ஷரப்பட்டு நான் அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமின்னு சீதை சொன்ன மாதிரி ஸ்திதம் பிராக்காமி நம்பீனம். முன்னாடி போவேன்னு கைங்கரம் பண்ணுறேன்னு இவனாக அக்ஷரம் போட்டுன்ட்டு கிளம்பிடுவான். அப்படி இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு கொஞ்சம் கூட அந்த வருத்தமே படாமல் சந்தோஷப்பட்டு இந்த மாதிரி ராமனை போல ஒரு பிள்ளை அடைஞ்சியே ராமனுக்கு என்னதான் குறைன்னு கேட்குறார். காட்டில் போய் நிற்கிறார். அடுத்த வட சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைக்கு போய் இப்படி சொன்னான்னா தர்மசத்திய விரததனஹ கிண்ண பிராப்தஸ்தமாத்மஜா. ட்ரிபிள் ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்லோகம் இதுதான். இந்த ஸ்லோகம் தான் என்னை சஸ்டெயின் பண்ணித்துன்னு ஒரு நாளைக்கு என்கிட்ட 1-to-1 பேஷன் இருக்கிறது சொன்னேன். தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் விரதானுஷ்டானத்தையுமே தர்மமாக வச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய உன் பிள்ளைக்கு என்ன குறை வந்துவிட்டு அவன் என்ன தான் சாதிக்கிற. தர்ம சத்திய விரததனஹ. புத்தகத்தில் தமசத்திய விரததனகான்னு இருக்குது. பிராச்சீன பாடம் தர்மசத்திய விரததனஹா கிண்ண பிராப்தஸ்தமாத்மஜா. உன் பிள்ளை என்ன தான் அடையலை. அது மாத்திரம் இல்லை. நார்காத்வம் சோச்சித்தும் தேவி எஸ்யாஸ்தே ராகவசுதா. ராமனை போல ஒரு மகா உத்தமனை குழந்தையை அடைஞ்சு நீ வருத்தப்படலாமா? இது அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் ராஜாஜி. யூ ஆர் தி ஒர்த்தி மதர் ஆஃப் எ ஹீரோ who has chosen to forsake his kingdom to uphold the prated word of his father. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைய உத்தமனான ஒரு பிள்ளையை அடைஞ்சிட்டு நீ வருத்தப்படலாமா? நார்காத்வம் சோச்சித்தும் தேவி யஸ்யாஸ்தே ராகவசுதா. இப்படியெல்லாம் சமாதானம் சொன்னாள் சுமித்ரா தேவி. ஏன்னா பரமாத்மா தான் ராமனா வந்திருக்கான்னு அவளுக்கு அவதார ரகசியம் தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்படி விவேகத்தோடு இருந்ததுனால தான் தானும் சாந்தமாக இருந்து கௌசல்யா தேவி புலம்பக்கூடிய சமயத்தில் இந்த கௌசல்யக்கு சமாதானமும் சொல்ல முடிஞ்சது. சுமித்ரையால் சமாதானமும் சொல்ல முடிஞ்சது. சுமித்ரையை பற்றி அப்புறம் பெரும்பாலும் வேறு எங்கேயும் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை. 40ஆவது சர்க்கத்தில் அயோத்தியா முதல்ல 18ஆவது சர்க்கத்தில் லக்ஷ்மணனையும் சத்ருகனையும் ஈண்டெடுத்தாள்னு இருக்குது. 40ஆவது சர்க்கத்தில் லக்ஷ்மணனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணேன். இது என்ன ஒரு விஷயம்னா சத்ருகனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணதாக இல்லை. ஏன்னா அவர் காட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க. சத்ருகன் பரதனோடு இருந்துவிட்டார். லக்ஷ்மணனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணாள் 40ஆவது சர்க்கத்தில். அதுக்கு மேலே 44ஆவது சர்க்கத்தில் கௌசல்யா தேவிக்கு சமாதானம் சொல்லி நார்காத்வம் சோச்சித்தும் தேவி யஸ்யாஸ்தே ராகவசுதா. இது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பாடம். அதாவது வாழ்க்கை அது மெட்டீரியல் கம்ஃபர்ட்ஸில் மேலே இருக்கலாம் கீழே இருக்கலாம், ஒரே மாதிரி எப்போதும் இருக்காது. அது ஒரு சமயத்தில் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குது, ஒரு சமயத்தில் கீழே இறங்கி இருக்குது. எப்படி வேணால் இருக்கட்டும், அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். நமக்கு இருக்க வேண்டிய தனம் ஒரே ஒரு தனம் ஒரு நாளும் மாறாமல் இருக்கக்கூடிய தனம் தர்மமும் சத்தியமும் விரதானுஷ்டானமும் இருந்துருச்சுன்னா பேங்க் பேலன்ஸ் எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம், பொசிஷன் என்ன வேணால் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வேணால் இருக்கட்டும், அதை பற்றி நம்ம கவலை இல்லை. நமக்கு வேணுங்கிறது தர்மம். நம்ம ஸ்வதர்மத்தையும் தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் ஒருத்தன் ரட்சிக்கிற மட்டும் வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம். தர்ம சத்திய விரதனகா கிண்ண பிராப்த ஸ்தவாத்மகா. சுமித்ர வாக்கால் வந்த ஒரு கோல்டன் வேர்ட்ஸ் இது வந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. ராமனுக்கு அப்படியே இருக்கக்கூடியது, நமக்கும் அப்படியாகவும் தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் கடைபிடிக்கிற மட்டும் தனத்தை பற்றி பணத்தை பற்றி பதவியை பற்றி அவங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தர்ம சத்திய விரதனகா. இது ஆப்போசிட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. ஒருத்தனுக்கு பேர் இருக்குது, பதவி இருக்குது, பணம் நிறைய இருக்குது, தர்மம் இல்லை சத்தியம் இல்லைன்னா நிம்மதியாக தூங்க முடியுமா? நினச்சி பாருங்க. நம்ம காமன் மேனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அனுகிரகம் அது. ராத்திரி ஆச்சுன்னா போகணும், ஏதோ ஆகாரம் பண்ணணும், படுத்துக்கணும், தூங்கினோம், நிம்மதியாக தூங்கணும், கவலை கிடையாது. இப்போ
இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் ஒரேடியாக கேம்பெயினிங் பண்ணிட்டுருக்கானோ, இந்த கேம்பெயினில் இன்வால்வாக இருக்கான். எவனா தூங்க முடியுமா? 23ஆம் தேதி மட்டும் தூங்க முடியுமா? நமக்கு நிம்மதியாக தூக்கத்தை கொடுத்தாரு சுவாமி. யாருக்கு வேணும் இந்த பதவி? யாருக்கு வேணும்? அதை ஒருத்தர் நிந்தனை பண்ணிட்டு கடைசி இந்த பதவியை ஒழுங்காக இருக்குமா எவனா சேலஞ்ச் பண்ணி ஒன்று கீழே இறக்கிடுவோம் நான் கோர்ட்டில், அதுவும் தெரியாது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பதவி யாருக்கு வேணும்? தர்ம சத்திய விரதனாக கிண்ண பிராப்தஸ்தவாத்மஜா. இது நமக்கு 2 விதத்தில் பாடம். தர்மமும் சத்தியமும் விரதானுஷ்டானம் இருந்துடுத்துனா வேறு தனம் தேவையில்லை. தனம் இருந்து தர்மம் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. இது 2ஐயும் சுமித்திர வாக்காக நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்க. மேலே 3வது மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய கைகையை பற்றி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ரொம்ப பேருக்கு தெரியாத விஷயம் நாளைக்கு சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா கைகைன்னு சொன்னாலே உடனே க்ரூரதர்ஷினின்னு தான் ரொம்ப திட்டமிட்டு சூழ்ச்சி பண்ணி ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டாள். கைகையை துஷ்ட அப்படின்னு தான் உலகம் முழுக்க நினச்சின்னு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு கான்ட்ரேரியன் வியூ பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. நாளைக்கு இந்த ரெகுலர் வியூ பாயிண்ட்டை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் கான்ட்ரேரியன் வியூ பாயிண்ட்டையும் நாளைக்கு கைகையை பற்றி பார்ப்போம். நாளைக்கு ஏகாதசி புண்ணிய காலமாக இருக்குது. இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு இங்கே நிறைய பகவத்குணம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல. அதனால் எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்தணும். மறுநாள் ஏகாதசிங்கிறத ஞாபகப்படுத்தணும். ஏகாதசி அன்னைக்கு 2 காரியங்கள் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லித்து. ஏகாதசியாம் து சர்வேஷாம் கர்த்தவியம் போ ஜன துவயம். ஜனங்களே 2 காரியம் பண்ணணும். சுத்தோபவாச பிரதமஹா சத்கதா சிரவணம் ததா. சுத்தோபவாசம், தீர்த்தம் கூட பானம் பண்ணாமல் இருந்துட்டா சுத்தோபவாசம். அவ்வளோ நாம் நினைக்கிற மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை. அது கஷ்டம்னு மனசு நினச்சிடுச்சு, அதனால கஷ்டமாக இருக்குது. அவ்வளோ மனசு தான் காரணம். ஒரு கஷ்டம்னு நினைக்கிறதோ ஒரு சுகம் நினைக்கிறதோ உங்களுக்கு எல்லாம் சௌரியமாக இருக்காது. சில இடங்களில் கேட்பா, ஊராக போகிற போனோம். நான் ஒரே ஒரு விஷயம் நினச்சிக்கிறது, இது சௌரியம் இருக்குது, சௌரியம் குறைவாக இருக்குது, 2ம் மனசு தானே நினைக்கிறது. மனசு சௌரியம்னு நினச்சிவிட்டா எங்கே வேணால் சௌரியமாக இருக்கலாம். மனசு குறைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் பெரிய ஒரு 7 ஸ்டார் கம்ஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா கூட குறையாக தான் இருக்கும். வாஸ்தவமாக வைதிகமாக இருக்கிறவனுக்கு 7 ஸ்டார் ரொம்ப குறை தான். ஏன்னா மடியாக இருக்க முடியாது, மடிக்கொடி கிடையாது. 7 ஸ்டார் நான் பார்த்தது கிடையாது. 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் உள்ள நுழைஞ்சது கிடையாது. அது மாதிரி என்ன இருக்குன்னு நினச்சிட்டு பார்த்தாக்க நமக்கு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் தான் நமக்கு இந்த வைதிகமான ஆச்சாரத்துக்கு சரியாக இருக்கும். அங்கே போய் யாரோ படுத்துன்னு மெத்தியால் தான் படுத்துட்டு ஆகணும். நீ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பாயை போட்டு படுத்துன்னு இருக்கக்கூடிய சுகம் கிடைக்காது. அதனால் 7 ஸ்டார் கம்ஃபர்ட்டு மேலே ஒன்று இருக்குது. அது ஸ்பிரிச்சுவல் கம்ஃபர்ட்டுங்கிறது மனசுடைய வேலை. மனசை இந்த ஏகாதசி வளர்த்துலன்னா அனுஷ்டானம் பண்ணலாம் நினச்சி கொடுத்தோன்னா பசி தெரியாது, தாகம் தெரியாது. தெரியும், ஏன்னா ஜீவன் ஒன்று இருக்கணும், பிராணன்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால பசி தெரியும். கொஞ்ச நாள் அதை இக்னோர் பண்ணிவிட்டால் அதை நம்மளை யாரும் கவனிக்கிறேன்னு போயிடும். அந்த பசியும் தாகமும் நம்மளை யாரும் கவனிக்கிறேன்னு கிளம்பி போயிடும். வாஸ்தவமாக அதுதான். கொஞ்ச நாளைக்கு பசிக்கும், ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசாமல் பொறுத்துன்னு வந்துவிட்டா ஏதோ சக்காரியத்தில் ஈடுபட்டுவிட்டா தானாக 30 நிமிஷம் கழித்து 40 நிமிஷம் கழித்து பசி முத்தி போகிறதுன்னு சொல்கிறோமோனோ அது முத்தி போகிறதோ இலசா போகிறதோ எப்படி வேணா போகட்டும், மொத்தத்தில் பசி கிளம்பி போயிடும், நம்மளை பாதிக்காது. ஒரு நாள் தானே. அப்புறம் துவாதசி அன்னைக்கு சீக்கிரமாக பாரணம் பண்ணிவிடும். சீக்கிரமாக பாரணம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா தர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணணும். மறுநாள் அன்றைக்கி வருஷப்பருப்பாக இருக்குது, செவ்வாய்க்கிழமை வருஷப்பருப்பாக இருக்குது. தர்ப்பணம் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன மிஞ்சி போனால் 20-25 நிமிஷம் தர்ப்பணம் ஆகுறது. 25 நிமிஷத்தில் உயிர் போயிடாது. 25 நிமிஷம் கழித்து துவாதசி பாரணை பண்ணதுனால உயிர் போயிடாது. சுத்தோபவாசம் இருக்க முடியுதேனாக்க தீர்த்தத்தை மாத்திரம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது. தீர்த்தமும் ஒரு முறையோ 2 முறை தான். 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு நேரம் தீர்த்தம் குடிச்சிருக்கக்கூடாது. அடிக்கடி ஜலம் குடித்தாலோ, ஒரு முறை தாம்பூல சிரவணம் பண்ணாலோ, பகலில் தூங்கினாலோ, பிரம்மச்சரியத்துக்கு பங்கம் வரும்படியாக நடந்துவிட்டாலோ இந்த 4 காரணங்களால் உபவாசம் கெட்டு போயிடும்னு சாஸ்திரம். அசகிருத் ஜலபானாச்ச சகிருத்தாம்பூல சர்வனாத் உபவாசோகி ஏதா திவாஸ்வாபாச்ச மைதுனாத் அப்படின்னு சாஸ்திர வாக்கியம். தீர்த்தம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியலைன்னா பாலை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம். பயோ பிராமணஸ்ய விரதம் அப்படின்னு வேதம் சொல்லிது. பால் சாப்பிட்டு விரதத்துக்கு பங்கம் வராது அப்படின்னு இருக்குது. அதுவும் முடியல, பாலும் பழமும் சாப்பிட்டு இருக்கலாம். அதுவும் முடியல அப்படின்னாக்க இந்த சத்துமா மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம். சத்துமா வாஸ்தவத்தையே ரொம்ப சத்தான விஷயம். இப்போ யாரும் அதெல்லாம் பண்ணுறதா தெரியல. நம்ம பாட்டி காலத்தில் தான் ரொம்ப சகஜமாக இருந்தது. சத்துமா 4 உருண்டி சாப்பிட்டு ஒரு சொம்பு ஜலத்தை குடிச்சு விட்டாருனாக்க அடுத்த ஏகாதசி மட்டும் அந்த வயத்தில் அப்படியே கிண்ணுன்னு உட்காந்துன்னு இருக்கும். அந்த சத்துமா போகிறதுன்னு சார் ஏதோ சப்பாத்தி உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடலாம். உப்பு இல்லாமல் சாப்பாடு இறங்கலைனாக்கா உப்பு போட்டு இந்த உப்பு தான் சப்பாத்தி நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். இதுவரை அதுக்கு என்ன தொட்டுக்கிறதுன்னு ரொம்ப பேருக்கு யோசனை. தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் வேண்டாம்.
ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உப்பில்லா சப்பாத்தி சும்மா பிச்சு 4 சுண்ணுங்களாக வயிறை போட்டுகிட்டே இருந்தால் 4 சப்பாத்தி போட்டுனா முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு ஒன்றும் தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. தொட்டுக்கிறதுக்கு வேணுங்கிறதே மனசுடைய கல்பனை. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான். எல்லாம் ஏகாசனிக்கு இல்லை, வேறு ஏகாசனிக்கு தானியம் வேண்டாம், கோதுமை வேண்டாங்கிறதுனால குடி மட்டும் அதை பண்ணுறது இல்லை. வேறு இன்னைக்காவது உபவாசம் இருக்க முடியாது விட்டால் அந்த உப்பில்லா சப்பாத்தி எடுத்துட்டால் அது ஒன்றும் தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் சர்க்கரை தேவையில்லை, நெய் தேவையில்லை. வேணும்னா சர்க்கரை சேர்த்துக்கக்கூடிய யாருக்கெல்லாம் டாக்டர் அனுமதி கொடுத்துருக்காலோ சேர்த்துக்கணும் சர்க்கரையை. சில பேருக்கு அனுமதி கொடுக்கல, வெறுமனை அப்படியே வாயில் பிச்சு போட்டுக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அதுவும் முடியல. உப்பு போட்டேன், ஆனால் 10 இல்லாமல் சப்பாத்தியோ பூரியோ ஏதோ ஒன்று, அதுவும் முடியல. 10ஓ 10 இல்லையோ ஏதோ ஒன்றும், இட்லி தோசை உப்புமா பொங்கல் ஏதோ ஒன்று, மொத்தத்தில் அன்னமாவது சாப்பிடாமல் இருக்கணும். அன்னம் சாப்பிட்டுட்டா ஏகாசனிக்கு ஒவ்வொரு திவித அன்னமும் ஒவ்வொரு மணி தானியமும் நாயுடைய அமேத்தியத்தை சாப்பிட்றதுக்கு துல்லியம்னு இருக்குது. அதுக்கு பிராயசித்தம் சொல்கிறேன். 8 வயசுலேருந்து 80 வயசு பர்யந்தம் எல்லாருக்கும் கம்பல்சரியாக சொல்லிருக்கு. இந்த ஏகாசியை கம்பல்சரியாக சொல்லிருக்கு. சரி, சுத்தோபாசம் இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு உடம்பு முடியலன்னு இழுத்து போத்து படிச்சுன்னு இருக்கக்கூடாது. சுத்தோபவாச பிரதமஹா சத்கதா ஸ்ரவணம் ததா. சத்கதா ஸ்ரவணம் பண்ணோம். நீங்கள் கைகையை பற்றி சொல்கிறேங்கிற ஏகாசி எதுவுமா? கைகை அவள் குறையா நினச்சிடக்கூடாது. கைகை உத்தமி தான். ஏன்னா பரதனை போல ஒரு பாகவத உத்தமனை எடுத்து கொடுத்து அடணும். அதனால் சத்கதா சிரவணம், உபவாசம் இருந்து பகவத் குணத்தை சிரவணம் பண்ணோம். இப்படி 2 விஷயங்கள் ஏகாசனிக்கு பண்ணுறதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அவள் சக்திக்கு தகுந்தாப்பில் ஏகாசி விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி வழக்கம் போல் இங்கே மேற்கொண்டு ராமாயண சரித்திரத்துலேருந்து சில பாகங்கள் நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்ப்போம். இன்னும் 3 நாள் தான் பாக்கி இருக்குது. நாளைக்கு அவிட்டம் 6லேருந்து 7 பிராமணன்லாம் வேலை பாராயணம் பண்ண போகிறா. புது பெரியவாளுடைய நட்சத்திரம். நாடனைக்கு புது பெரியவா அப்படி சொல்லணும். எப்படி சொல்கிறது? புது பெரியவா இப்போ 71வது பட்டத்துக்கு உத்தராதிகாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய 1 வருஷம் முன்னாடி சன்னியாசம் வாங்கின்ற பெரியவா. அவளுடைய நட்சத்திரம் சதயம். அது வருஷப்பொருத்தம் அன்றைக்கி வந்திருக்கு. அந்த வேத பாராயணம் 6லேருந்து 7 மணிக்கு மேலே நம்ம ரெகுலர் உபன்யாசம் 2லையும் பக்தர்கள்லாம் கலந்துட்டு பரமக்ஷேமத்தை அடையணும். வேத மாதாவுடைய பிரசாதத்தையும் ராமனுடைய பிரசாதத்தையும் அடையணும். யார் யார் அப்படியா? சரி. பகவான் யாராருக்கெல்லாம் மனசில் புகுந்து எப்படியெல்லாம் தர்மம் செய்யணும்னு தூண்டி வைக்கிறார் பாருங்கோ. ஜெகத்குரு ட்ரஸ்ட்டை சேர்ந்து பக்தர் ஒருத்தர் இந்த வேத பாடசாலையில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தினமும் வாழைப்பழம் தான் கொடுத்துட்டுருக்கோம். அது கொஞ்சம் புஷ்டியான ஒரு பழமாக இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஏகாசி வேணும், அந்த வாழைப்பழம் சாப்பிட்றத விட ஆப்பிள் சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் வயிறு கொஞ்சம் நல்லா ரொம்ப. அது மாதிரி ஆப்பிள் மாதுளை அது மாதிரிலாம் வாங்கி வச்சுருக்கா. அதோட குழந்தைகளுக்கு தரத்தை பிடிக்கிறதுக்கு துண்டு வாங்கியிருக்கா எல்லாருக்கும். தரத்தை பிடிக்க துண்டுன்னு தான் குமாரங்கிட்ட சொல்கிறார். ஆனால் எனக்கு தோணித்து, பிரம்மச்சாரிகள் தானே குழந்தைகள், இடுப்பில் கட்டிக்கிறதுக்கு வஸ்திரத்துக்கு கூட இந்த துண்டு போகும். இந்த இடுப்பில் கட்டிக்கிறதுலேருந்து தரத்தை பிடிக்கிறதுலேருந்து மல்டிபர்பஸ். இந்த துண்டானது மல்டிபர்பஸாக இருக்கும். இடுப்பில் ஒரு துண்டு இருந்துட்டு இன்னொரு துண்டு சாப்பிட்றது ஆசனம் பண்ணணும்னா ஆசுபத்தா துண்டு, தரத்தை பிடிக்கிறதுக்கு துண்டு. அது மாதிரி நல்ல டவலாக எடுத்து கொண்டிருக்கா. அதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு இப்போ உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே குழந்தைகளுக்கு விநியோகம் பண்ண போகிறது. ராம பிரசாதமாக வேதமாதாவுடைய பிரசாதமாக கொடுக்க போகிறது. எல்லாரும் நாளைக்கு ஏகாசி விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி சத்கதாசிரவணம் பண்ணி க்ஷேமத்தை அடையணும். சகித மகாகவமல்ல மதல்லிக மல்லிதலகமல்லரதே விரச்சித வல்லிக பல்லிக மல்லிக பில்லிக பில்லிக வர்கவృதே சிதகிருத புல்ல சமுல்ல சிதாருண சல்லஜ பல்லவ சல்லலிதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே. பாபகதுராபமதிதாபஹர சோப ஸ்வாபகனமாபததுமாபதி சமேதம் தூனதரதீனசுகதானகிருததீக்ஷம் வாதபுரநாதமிமமாதனுருதப்யே குருவாதபுரீஷ பஞ்சகாக்கியம் ஸ்துதிரத்னௌ படதாம் சுமங்கலம் ஸ்யாத் ஹிருதி சாபிவிஷேத் ஹரிஸ்மயம் து பிரதிநாதாயுததுல்யதேககாந்தி நாராயண 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 நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மனே சக்கரவர்த்தி தனூஜாய சார்வபௌமாய மங்களம் மங்களோ மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராயஜ ராமச்சந்திராஸ்ரயாக்கியாய சம்யமீந்திராய மங்களம் காஞ்சனாத்ரிநிபாங்காய வாஞ்சிதார்த்தப்பிரதாயினே அஞ்சனாபாக்யரூபாய ஆஞ்சநேயாய மங்களம் जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभवस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयमस्तु राजेन्द्रातुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमदे रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंद केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते श्रीहरये नमः गुरुवायूरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते स्वाम नमामि कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणं